the connectivity issues like network connectivity issue. Sorry, not the network, actually the power failure. So just we'll like go ahead as it is. Like we'll see how we can proceed. I'm not quite sure whether it is possible to continue the session for a long period of time because due to the battery drainage also in my computer. So we'll try to cover as much as possible until the power is restored, and we'll see that one. So anyway, so what we will be going to discuss today. I hope you guys can hear me, right? Yes, sir, we can hear. Right. Um, the main focus in today's environment is to discuss about the let's start with the DNS configurations. Like we'll discuss about the concept of the DNS because that is one of the important things that you need to understand. So let me start with the history of the DNS. This is how it works. When you dealing with these services, once the internet has been come into the play on the IT, the major component that they have been looked at here is the growth of the internet. So the day by day, from the day that they have invented, from that day onwards, the day by day, it has been gradually developed. Right now, if you look at the internet, it is rapidly developing, not the gradually, it's very like a sonic. So it's a rapid development that we can say it's a rapid development that is in the internet. The interested thing here is whenever you are going to deal with this internet and whatever the internet facilities, www, so and so forth, what you are going to discuss here is, there were millions of services that you will be able to access. Let's say, for example, you have the Facebook, one of the service that they are providing to connect you with the different kind of friends in a who have been spread out in a different geographical location, right? So if you look at the Gmail, that is another kind of a service facilitating that the mail service and the rest of the other important aspects as well. Gmail. So likewise, you will be experiencing that. A different kind of situation, like you will be experiencing like different kind of services which have been exposed to you and you will be accessing it. සරලම කතන්දරේ ඕගොල්ලෝ දැන් ඉස්සරහට යද්දී ඕගලන්ට තේරෙනවා දැන් ඔයාලා එක එක જાතිය සර්විසස් ඇක්සස් කරන ඒ සර්විසස් වලින් ඕගොල්ලෝ එක එක જાතිය දේවල් කරනවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම දැන් ඔයගොල්ලෝ උදාහරණයකට කිව්වොත් එහෙම මේවා මොකද්ද මේ sorry guys දැන් උදාහරණයකට ඔයාලා හිතන්න දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ දැන් උදාහරණයකට ගන්නකො දැන් ඔයාලා Facebook පාවිච්චි කරන Gmail පාවිච්චි කරන එක සර්විසස් තියෙන ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඔය ඔක්කොම පාවිච්චි කරන්න ඔයාලා නමෙන්නේ දැන් උදාහරණයක් www.gmail.com යනවා www.facebook.com යනවා තව මොනවද ඒ වගේ වෙබ්සයිට් නොවන සර්විසස් ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ වෙබ්සයිට් එකක් නැති සර්විසස් මොනවද ඉන්ටර්නෙට් එකේ පාවිච්චි කරනවා ඔය www කියන්නේ world wide web එකනේ ඒක නැතුව පාවිච්චි කරන සර්විසස් මොනවද අන්තර්ජාලික තව මොන වගේ සර්විසස් ඔයාලා පාවිච්චි කරන්නේ drive Google Drive එක කියන්නේ storage ඊට පස්සේ Google මේ මොන හරි drive එක storage තව මොනවද docs application මොනවද docs docs කියන්නේ તો ඒකත් ගන්න පුළුවන් තව GitHub වගේ platforms ඈ GitHub වගේ platforms GitHub platform ඒකත් www ම තමයි යන්නේ. ඔයාලා access කරන www record වලින්.
github.com එක. ඒක වෙබ් සර්විස් එකක් ඇත්තටම. content වෙන කොහෙද? delivery network ඈ? content delivery network CDN CDN උත් එක්තරා විදිහක සර්විස් එකක් තමයි ඔයගොල්ලෝ use කරන්නේ. හරි. තව දැන් මේක ගන්නකො උදාහරණ දැන් මේ ටෙලිකොන්ෆරන්සින් මේ තියෙන හොඳම උදාහරණයක් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන මේන් බේසිකලි දැන් ඔය දැන් අපි අත්තරලා දාන්නකො අරවා ඔය මේ CDN හැමෝම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ නේ CDN එක පාවිච්චි කරන්නේ ස්පෙસિෆික් යූසර් දැන් මම කොමන්ලි ගත්තොත් Teams ටෙලිකොන්ෆරන්සින් වලට ඊට පස්සේ Zoom ටෙලිකොන්ෆරන්සින් Google Meet ටෙලිකොන්ෆරන්සින් ගොඩාක් දේවල් ඒ කියන්නේ WW කියන කතාව විතර නෙමෙයි එතනින් එහාට ගියපු ගොඩක් සර්විසස් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ යූස් කරන්නේ multiple services හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ හැම සර්විස් දැන් උදාහරණයක් Zoom කතා කරද්දී Zoom කතා කරන්නේ zoom.org එකට zoom එකේ zoom.org එකට කතා කරන්නේ Teams කතා කරන්නේ MS Teams වලට ඒ කියන්නේ ඒ හැම එකක්ම කතා කරන්නේ නම් වලින් ඔයාලා හැම දෙයකටම කතා කරන්නේ නම් වලින් හැබැයි ඇත්තටම කම්පියුටර් කියන එක නමක් අඳුරන්නේ නැහැ කම්පියුටර් අඳුරගන්න බෑ නම හේතුව කම්පියුටර් දන්නේ නැහැ නම් වලින් කම්පියුටරේ දන්නේ IP ඇඩ්‍රස් එක. ඔයාලා ඔය පාවිච්චි කරන හැම සර්විස් එකකටම IP ඇඩ්‍රස් එකක් තියෙනවා. static public IP ඇඩ්‍රස් එක. public static IP ඇඩ්‍රස් එක. clear ඒක? ඔව් සර් හරි. එතකොට static public IP address එකක් තියෙනකොට ඔයාලා හැම දෙයකටදීම කරන්නේ මේ public IP address එක නැත්නම් static IP address එකට ඕගොල්ලෝ කතා කරන්නේ. හැබැයි මේ කතා කරද්දී දැන් උදාහරණයක් කවුරු හරි ඇහුවොත් ඔයාගේ කවුරු ඇහුවොත් public IP address එක Facebook එකේ දන්නවද කියලා ඔයා දන්නවද? නෑ සර් අපි මතක තියාගන්න හේතුව තමයි මිනිස්සුන්ට මතක තියාගන්න බෑ IP address. දැන් උදාහරණයක් අපි දැන් ඉන්ටර්නෙට් ආපු මුල් කාලෙම මේ මම මේක 1970 ගණන් වල ඉන්ටර්නෙට් ආපු මුල් කාලෙම අපිට IP address එකක් දාගෙන ගොඩ දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට IP address එකක් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව දාගෙන ගොඩ දාන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට දැන් උදාහරණයකට අපි දැන් යද්දි සර්විසස් ගැන කතා කරොත් අපි මේ සර්විසස් තියෙනවා මිලියන ගාණක් ඉන්ටර්නෙට් එක. කියන්නේ ලොකු growth එකක් තියෙනවා. Millions of internet growth like what we are discussing here is the millions services million ගාණක් තියෙනවා. ඒතර මේ මිලියන ගාණටම අපි කිව්වොත් එහෙම උඹලා ඔක්කොම IP address මතක තියාගන්න ඉන්නේ කියලා කරන්න පුළුවන්. දැන් කවුරු හරි මට Gmail එකට connect වෙද්දි මම කරන්නේ www.gmail.com කියලා ගහලා connect වෙනවා. කවුරු හරි එකෙක් කිව්වොත් එහෙම ඔබ මේ දැන් gmail.com නෙමෙයි මෙන්න මේ IP එක තමයි මේකෙන් Gmail log එකක් කියලා කිව්වොත් කාට හරි මතක තියෙයිද? Can someone remember that? no sir Of course not. ඒ හින්දා තමයි ඔය DNS කියන එක ආවේ. DNS එකෙන් කරන්නේ ඔයාගේ හැම IP address එකක්ම map කරනවා නමකට. name එකකට. හැම IP address එකක්ම map කරනවා name එකකට. ඕකට තමයි DNS කියලා කියන්නේ. DNS stand for domain name system. DNS stand for domain name system. DNS domain name system. DNS එකේ main purpose එක තමයි ඔයා type කරන record එක www.facebook.com කියන එක ඒකට අදාළ respective IP address එක resolve කරන්න දෙන්න. That is the purpose of the DNS. To resolve
name to the IP address. තේරුණාද ඒක? Yes, sir. To resolve name to the IP address. That is the purpose of the DNS. DNS එන්න හේතුව තමයි අපි කාටවත් DNS නමක් නැතුව IP address එක මතක තියාගන්න බැරි. හැබැයි අපිට අපේ brain එක develop වෙලා තියෙනවා නම් IP address එක නැතුව නම නැතුව IP address එක මතක තියාගන්න පුළුවන් වෙන්න. එහෙ නැති අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. DNS ඇත්තටම ඕනේ. අපිට DNS වැඩක් නැහැ. මොකද කෙලින්ම අපි කරන්නේ එහෙනම් IP address මේක තමයි Facebook IP එක. මේකෙන් අපි access කරනවා කියලා. හරි සරල දෙයක් කිව්වේ. බොහොම සරල දෙයක්. clear දෙක. Yes, sir. Yes, sir. Clear. වෙන මොනවාට ප්‍රශ්න තියෙද? So දැන් ඔය DNS එක server එක සඳහා දාන specific මොකක් හරි software එකක් තියෙනවද? ඒ කියන්නේ ඔය DNS කියලා. ඔව් DNS වලට දාන software තියෙනවා. ඒක කතා කරනවා අපි. ඒකට specific කියන්නේ softwares කීපයක් තියෙනවා. mainly ලෝකේ 100% softwares දාලා තියෙන මම කියන්නම්. ඒ කියන්නේ එක specific software එකක් තමයි 100% දාලා යන්නේ. එක જાතියක DNS servers වලට අපි ඒක තමයි දාන්නේ. එතකොට අපි ඒක කරනවා ප්‍රැක්ටිකල් සෙෂන් එකක් කරනවා. දැන් මම ඔයාලට කිව්වොත් එහෙම කොහොමද DNS වැඩ කරන්නේ DNS රිසෝල්ව් වෙන්නේ කොහොමද මොන වගේ concept එකක්ද තියෙන්නේ කාට හරි idea එකක් තියෙනවද DNS වැඩ කරන විදිය? Does anyone have any idea on how the DNS works? DNS එකට අපේ machine එකේ න request නෑ. එහෙම නෙවෙයි. දැන් ඔයාලගේ IP address දානවනේ. ඔයගොල්ලෝ IP address දානකොට ඒකේ දානව නේද DNS details දෙක. ඔව්. DNS servers දෙක IP දානවනේ. ඔව්. අන්න ඒ වගේ ඔයාගේ මැෂින් එකට දාන සර්වර්ස් වල දැන් උදාහරණයට ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙන්නේ Google DNS කියලා. ඔව්. හරිනේ 8.8.8.8 නැත්නම් 8.8.4.4 කියලා. Yes sir. හරි. ඔය දෙකේම වෙන්නේ ඕකෙදි වෙන්නේ ඔයාගේ මැෂින් එකට පොයින්ට් වෙනවා DNS servers දෙකක් හරි එකක් හරි දෙකක් දාන්නේ redundancy වලට. ඒ කියන්නේ උදාහරණයට දැන් ඔයාලා දා පළවෙනි server එක වැඩ කරේ නැති වුණොත් එයා දෙවෙනි server එකට යනවා. දෙවෙනි server එක වැඩ කරේ නැත්නම් පළවෙනි එකට යනවා. ඒ කියන්නේ redundancy purpose තමයි servers දෙකක් දාන්නේ. නැත්නම් එක දැම්මත් ඇති. එකක් දැම්මත් ඇති. එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. කරන්ට් එක කවුල් එක ආපු ගමන් කට්ටි කනෙක්ට් වෙනවා. හරි. දැන් ඔයාලගේ කතන්දරේ තියෙන්නේ දැන් මෙහෙමයි වෙන්නේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඔය DNS කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි. දැන් උදාහරණයක් ඔයා හිතන්න මේක ඔයාගේ මැෂින් එක කියලා. මේ මැෂින් එකේ අපි දානවා configuration IP address details හදද්දී IP details දානකොට IP details දාද්දී මෙතන දානවා IP address එක.
ඊට පස්සේ ගේට්වේ එක දානවා සබ්නෙට් මාස්ක් එක දානවා මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ කොහොමද දන්න දේවල්නේ සබ්නෙට් මාස්ක් එක දානවා ඊට අමතරව ඔයාලා දානවා DNS details DNS details වලට කියලා කියන්නේ මම ඔයාලට පෙන්නන්න ආයෙකම දැන් DNS details පේනවද මේක මේකේ network settings වලට ගියාට පස්සේ මේක ඔයාලා දාන DNS servers මෙන්න මේ IPv4 configuration වල මෙතන දානවා මේ තියෙන DNS servers කියලා. ඔයාලට multiple DNS servers දෙන්න පුළුවන් නැත්නම් මේ එක DNS server එකක් විතරක් දෙන්නත් පුළුවන්. දෙකෙන් කැමති විදියකට කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි එකයි දෙන්නේ. කැමති නම් දෙක තුනක් දුන්නත් කමක් නැහැ. තුනකට වැඩි වුණත් දෙන්න පුළුවන් අර redundancy purposes. ඒ කියන්නේ හේතුව තමයි එකක් වැඩ කරන්නේ නැති වුණොත් ඒක නැතුව ඊළඟ එකට අහනවා. දැන් මේකේ වෙන්නේ ඇත්තටම මම ඔයාලට කියන්නම් දැන්. මේ දැන් හිතන්න අපි මෙතන DNS server එක දාලා තියෙනවා 8.8.8.8. නැත්නම් ඇතුළ එකක් දාන්නත් පුළුවන්. internal server එකක්. DNS server එකක්. හරි. දැන් හිතන්න ඔයා web browser එකෙන් access කරනවා www. facebook.com කියලා. හරි www.facebook.com කියලා access කරනවා. මේක browser එකේ ගහපු ගමන් දැන් මම මෙතන ගහපු ගමන් මෙතන ගහුවොත් එහෙම www.facebook.com කියලා මේකේ ගහපු ගමන් මෙතන මේ දැන් site එක load වෙනවනේ site එක load වෙන්නේ මෙතන මේ site එක load වෙන්නේ මෙයා මුලින්ම කරන්නේ DNS මෙයා ඔයා configure කරලා තියෙන DNS server එකෙන් අහනවා hey මෙන්න මෙතෙන්ට request එක යන්නේ මෙතනින් කෙලින්ම මෙතෙන්ට යනවා මේකේ අහනවා hey do you know what is the www. මේකේ අහනවා එතන අහනවා hey do you know www.facebook.com මේ සර්වර් එක ඇවිල්ලා එන්න මෙහෙම දෙයක් අහනවා hey do you know www.facebook මේක මේ DNS සර්වර් එක අපිලා මේවට අපි කියන්නේ caching DNS servers caching කියලා කියන්නේ මෙයා ගාව උත්තර නෑ මේවට caching DNS servers හරියට ඔයාලගේ දැන් හිතන්නකො මගේ ලෙක්චර් එක කාට හරි මම දෙනවා මම දන්න කියන මල්ලි කෙනෙක්ට අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට්ස් මල්ලි කෙනෙක්ට මේක කරන්න කියලා ලෙක්චර් එක නෙමෙයි අත්‍තරම ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් පාර්ට් එක කරන්න පොඩ්ඩයි මිනිහට දෙන්න මෙතන දැන් DNS server එකෙන් අහනවා caching DNS server එකෙන් අහනවා hey do you know www.facebook.com කියලා DNS server එක මෙයා ගාව මේකට අපි කියන්නේ caching කරන එක DNS එක මෙයා ගාව දැන් මේක ඇවිල්ලා 8.8.8. මේ server එක ඇවිල්ලා 8.8.8.8 එක මෙයා ගාව කොයි වෙලාවෙත් මේකට උත්තර මෙයාට උත්තර දෙන්න බෑ මොකද එහෙම උත්තර දෙන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක්ට අපි කියන්නේ DNS වලදී authoritative DNS servers කියලා. authoritative DNS servers. authoritative කියලා කියන්නේ දැන් හිතන්න facebook.com. එයා ගාව ඒ authoritative DNS server එකේ තමයි තියෙන්නේ facebook.com එකේ ඔක්කොම informations records ටික.
ඒ www.facebook.com එකේ IP address එක මොකක්ද? එහෙම සර්වර් එකකට අපි කියන authoritative DNS server එකක් කියලා. එතකොට මේක මෙයා ගාව නැති වුණොත් එහෙම DNS කියන එකේදී මම ඔයාලට කියන්නම් DNS ආව අපිට කලින් DNS තිබ්බේ මුකුත් නැහැ ලොකු දේවල් නැහැ. DNS ආවා DNS ආකිටෙක්චර් එකක් තියෙනවා. මම මේක කියන්න කලින් DNS ආකිටෙක්චර් කියලා දෙන්නම්. DNS වල තියෙන ආකිටෙක්චර්. මොකද මුලදී අපිට තිබ්බේ දැන් 1970 වගේ කාලෙදී ඔයගොල්ලෝ යූස් කරා නම් DNS එහෙම ලොකු ප්‍රශ්න නැහැ. මොකද ඉන්ටර්නෙට් සර්විසස් කියලා ලොකුවට තිබ්බේ නැහැ. ඇත්තටම ඉන්ටර්නෙට් පටන් ගත්තෙත් නිකන් 1990 වගේ පස්සේනේ. ලංකාවට ඉන්ටර්නෙට් අතර වෙන්නේ 1990 විතර පස්සේ. පිට රටවල තිබ්බත් ඔය පළවෙනි මේල් සර්වර් ලංකාවේ රන් වෙන්නේ 1990 දී. ඕගොල්ලන්ට අර සෙෂන් එකක් කරන්නේ ප්‍රොෆෙසර් ගිහාන් ඩයස්. ලංකාවේ පළවෙනි මේල් සර්වර් එක රන් කරන්නේ ප්‍රොෆෙසර් ගිහාන් ඩයස් ප්‍රොෆෙසර් අබේන්දුවයි. ඒ දෙන තමයි ලංකාවේ පළවෙනිම DNS මේල් සර්වර් එක රන් කරන්නේ. mrp.ac.lk කියලා. ඊට පස්සේ තමයි ලංකාවේ එක මේල් ප්‍රොවයිඩර්ස් ලැබිලා එහෙම කරන්න ගියේ කියන්නේ. එතකොට 1990 මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉපදිලාවත් නැතුව ඇති. ඉපදෙන්න හිතලාවත් නැතුව ඇති එතකොට ඔයගොල්ලෝ. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ 2000න් පස්සේ කට්ටිය නේද? 90 ගණන් වලද 2000න් පස්සේ කට්ටිය. 99 ඈ? 99 99 අඩු 95 ඇතින් අද 95 ඇත්තින්නද? හරි කොහොම වුණද 95 90 දී කියන්නේ ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඉපදෙන්නත් හිතලා නැහනේ. එතකොට කොහොම හරි ඒවා දෙකම දැන් ඒකේ කතන්දරය තිබ්බේ 90 දී ප්‍රොෆෙසර් ගිහාන් ඩයස් තමයි පළවෙනි ප්‍රොෆෙසර් ගිහාන් ඩයස් ප්‍රොෆෙසර් අබේන්දුව සේනන් දැන් ලංකාවේ නෑ යා UK ඉන්නේ ගිහාන් සර් තමයි ලංකාවේ දැනට ඉන්නේ. එතකොට ඔය කරපු ඒකේ මේ ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් එක කරපු කට්ටියගේ ඕගොල්ලන් මම සෙෂන් එකකුත් කරානේ කලින් සර් ගිහාන් සර් මේ ඒ කාලේ තමයි ඔය ලංකාවේ පළවෙනි මේල් සර්. එතකොටත් ඒ කාලේ ලින්ක් එකේ කැපැසිටි එක තිබ්බේ 64 kbps ලයින් එකක්. kilobit per second 64ක ලයින් එකක්. ඩයල් අප් කනෙක්ෂන්ස් වල තමයි මේල් සර් එක රන් කරේ සර්ලා. අර එහෙම ලෙවල් එකක ඊමේල් තිබ්බ ඉතින් ඇත්තටම දැන් ඊට වැඩි ගොඩක් දියුණු දැන් ඇවිල්ලා අපි gigabit per second සදිත් මේ කැපැසිටි බණින්නේ දැන්. දැන් උදාහරණයක් මගෙත් ස්පීඩ් ටෙස්ට් එකක් කරොත් එහෙම මේකක් තියෙනවා මම හිතන්නේ. රයිට් මේකේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඩවුන්ලෝඩ් ලිමිට් එක 36ක් Mbps තියෙනවා අප්ලෝඩ් ලිමිට් එක 30ක් තියෙනවා මේ පේනවා. දැන් මේ අපි කතා කරන්නේ ලොකු කැපැසිටර් ලින්ක් වලින්. නමුත් ඉස්සර එහෙම තිබ්බේ නැහැ. දැන් කොහොම හරි DNS ආකිටෙක්චර් කතාවේදී ඉස්සර අපිට ප්‍රශ්න තිබ්බේ නැහැ. එක පොඩි Unix ෆයිල් එකක් තියාගෙන ඒකේ තියෙනවා etc host file එක කියලා. Unix වල තිබ්බ Unix OS එක තමයි DNS ටික සර්වර් එක රන් කරේ. Unix file system එක තමයි තිබ්බේ Unix OS එක. ඒකේ තියෙනවා එක ෆයිල් එකක් etc host file කියලා. etc host file කියලා. දැනටත් අපි ඒක යූස් කරනවා. etc host file එක. etc host file එක තමයි අපි දැනටත් යූස් කරන්නේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒක. ඒකේ අපිට entries දැනටත් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ etc host file එකේ දාන entries resolve වෙන්නේ locally විතරයි. දැන් උදාහරණයක් මම නිකන් ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ නම ගන්නකො මෙන්න මේ IPA.
මෙහෙම අපිට එන්ට්‍රි එකක් දාන්න පුළුවන්. මේකේ මම දැම්මොත් එහෙම මේකට දැම්මොත් එහෙම www.sashika.suren කියලා. දැන් මම පින් කරොත් එහෙම www.sashika.suren එක මේක රිසෝල්ව් වෙන්න ඕනේ IP එකට මේ. පින් වෙන්නේ නැහැ හේතුව මේක ෂට් ඩවුන් වෙච්ච සර්වර් එකක් 137 116 133 250. ඔයා පින් කරන්න ගන්න ඕගොල්ලෝ මැෂින් එකකින් මේක පින් කරන්න ඕන. ඕගොල්ලෝ මැෂින් එකෙන් පින් කරොත් මොකක්ද දෙන්නේ? නිකන් ටර්මිනල් එකක් කරන් පින් කරලා ගන්න. මොකක්ද ආවේ? පින් වෙන්නේ නැහැ සර්. පින් වෙන්නේ නැහනේ. ඒකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? උත්තරේ ඒක දෙන එරර් එක මොකද්ද? name of service not known. අන්න ඒකයි. name on service not. ඇත්තටම globally DNS වලට මම මේක දාලා නැහැ. හැබැයි දැනට මම මේ ETC host file එකේ දාලා තියෙනවා. ඒකෙන් හින්දා මේක resolve වෙනවා locally මාකට. මේ දැනුත් අපි මේක use කරනවා කියලා පෙන්වන්නේ. හැබැයි ඉස්සර ඒ කියන්නේ DNS ආපු මුල් කාලේ resolve කර globally resolve වෙන්න අපි පාවිච්චි කරේ ETC host file එක. Unix operating system වල තිබ්බ ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයා ෆයිල් එකක මොනවා හරි change එකක් කරොත් මුළු OS එකම රීබිල්ඩ් කරන්න ඕනේ මුල ඉඳන්. ඇත්තම kernel එක. ඒක හින්දා ඒගොල්ලෝ DNS records add කරනවා නම් ඒ Unix OS එක level එකේ එයාලා කරේ දවසට දෙපාරයි. මොකද OS එක රීබිල්ඩ් කරන්න ඕනේ මුල ඉඳන්. පැය 12කට එකපාරක් කරන්න ඒගොල්ලෝ ඔය changes. එතකොට DNS update එකක් වෙන්න ඔයාලා කරපු change එක update වෙන්න පැය 12ක් යනවා හරියට. maximum පැය 12ක් යනවා. ඊට වැඩිය අඩු වෙන්න පුළුවන් බොහෝ වෙලාවට. 12 hours session එකකදී කියන්නේ පැය 12ක change එකක් තමයි. කියන්නේ දවසට දෙපාරයි කරේ. ඕක scalable නෑ. දැන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ growth එකත් එක්ක ඔයාලට පේනවා ඒක scalable නෑ. පැය 12කට සැරයක් දැන් අපි කොහොමද එහෙම කරන්නේ? දැන් අපේ දැන් රෙකෝඩ් දැන් ගත්තොත් නිකන් ඔයා හිතුවොත් එහෙම මිලියන් ගාණක් DNS රෙකෝඩ් ඇඩ් වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. මිලියන් ගාණක් DNS රෙකෝඩ් ඩවුන් වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒවා දෙන්නන් දෙය අප්ඩේට් වෙන්න ඕනේ. එතකොට අනිත් එක ප්‍රැක්ටිකලි නෑ. මොකද අපි දැන් මේ කතා කරන ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එක ඩිවයිස් DNS details මිලියන ගාණකක දේවල්. මිලියන ගාණක DNS details. ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න අමාරුයි එතකොට. තේරුණාද ඒක ඔයාලට? හෙලෝ ඔව් සර්. තේරුණාද ඔයාලට ඒක? ඔව්. මොකද කතා නැත්තේ ඒ කේස් එක තේරුන්නේ නැද්ද? අහමඩ ඔයාලට තේරෙනව නේද මේ කතා කරන එක? හෙලෝ ගයිස්. මේ දැන් මම කතා කරපු එක තේරුණාද ඔයාට? Yes, sir. yes sir. චුවනේ ප්‍රශ්න නැහැ නේද? මොකද්ද කියලා දෙන්න ඕනේ. කියන්නේ මොකද්ද තේරෙන්නේ නැති කියලා කිව්වනම් මට කියලා දෙන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක් දේවල් කතා කරා. අසිත මොකද්ද කියලා ඔයාලට මොකද්ද තේරුන්නේ නැත්තේ මොන කෑල්ලද කියලා දෙන්න ඕනේ. හරි දැන් මෙහෙමයි කතන්දරේ. දැන් ඔයාලගේ DNS අහමට ඔයාලට මේ සිංහලෙන් කියන එක තේරෙනවද නැද්ද කියලා කියනවද පොඩ්ඩක්? අහමට
හෙලෝ අහමඩ් ඔයා ඉන්නවද නැද්ද? මේක නැද්ද මේකේ සෙෂන් එක? මාටනේ මොහොමඩ් දන්නේ ඈ මොහොමඩ් දන්නේ සමයි සර් කතා කරන්නේ මොහොමඩ් can you hear us ඌ ඉන්නවද? ඒකෙන් මම හිතන්නේ සෙෂන් වල. හරි. දැන් මේකේ ඉන්නව නේද ඔයාලා? Yes, හරි. yes, sir. yes sir, මම දැන් ආයේ එක්ස්ප්ලනේෂන් එක දෙන්නම් අර කියපු එකේ. දැන් මෙහෙමයි. ඉස්සර DNS හදද්දී DNS කරනකොට DNS අප්ඩේට් DNS සර්වර් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරේ Unix OS එකක්. ඒකේ තියෙන etc host කියලා ෆයිල් එකක්. ඒ host ෆයිල් එකේ තමයි අපි entries අප්ඩේට් කරන්නේ. ඒ entries අප්ඩේට් කරන්නේ මම මේ අර පෙන්නපු ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු විදිහට මේ තියෙන. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේකේ මෙහෙම දාගෙන යනවා. IP address එකයි නමයි. එච්චරයි. ලොකු දේවල් නැහැ. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ Unix OS එකක දැන් මේ Linux වගේ නෙමෙයි Unix වල ඔයාලා මොනවා හරි change එකක් කරොත් simple change එකක් කරොත් ෆයිල් එකට ඒ change එක reflect වෙන්න සාමාන්‍යයෙන් දවස් මුළු ෆයිල් එක දැන් මේක නම් change එක කරපු ගමන් apply වෙනවා. හැබැයි Unix වල එහෙම නැහැ. ඔයාලා compile කරන්න ඕනේ ආයි. kernel එක මුලින් ඉඳන් rebuild කරන්න ඕනේ. kernel rebuild process එකක් තියෙනවා. ඒ kernel එක rebuild කරොත් විතරයි ඔයාලට ගොඩ යන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා kernel rebuild දෙන එක දැන් rebuild කරන එකේදී දැන් එතකොට ඒක ප්‍රශ්නයක් හින්දා එයාලා මොකද්ද කරන්නේ දැන් එතකොට ඒගොල්ලෝ කරන්නේ දවසට දෙපාරයි රීබිල් කරන්නේ ඕක. ඒ කියන්නේ ෆයිල් එක චේන්ජ් කරන්න පුළුවන් ඕන තරම්. හැබැයි ඒක රීබිල් කරන්නේ දවසට දෙපාරයි. ඒතර ඕන වෙලාවක අවුලක් නැහැ රීබිල්ඩ් එක කරනවා. රීබිල්ඩ් එක කරාට පස්සේ මේ දවසට දෙපාරකට විතර රීබිල් කරා. ඒතකොට චේන්ජස් ඇප්ලයි වෙන දවසට දෙපාරයි. කොච්චර කරත් දවසට දෙපාරක ඒ කියන්නේ පැය 12ක ඩිලේ එකක් තියෙනවා චේන්ජ් එකක් ඇප්ලයි වෙන්න. අනිත් එක මේ දැන් ඔයාලට පේන ඇති මේක එහෙම ප්‍රැක්ටිකල් නෑ. මෙහෙම කොච්චර එන්ට්‍රීස් දාන්නද මෙහෙම ගියොත් එහෙම. එතකොට එක සර්වර් එකක මිලියන ගාණක් එන්ට්‍රීස් දානවා. ඒකින්ද ඒක ප්‍රැක්ටිකල් නෑ. ඔය හින්දා ආවා කේස් එකක් ආව කතන්දරයක් කෙලින්ම ආවේ DNS ආකිටෙක්චර් එකක්. DNS ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් ලෙවල් එකක් ආව DNS ආකිටෙක්චර් එකක්. ඒකේ කෙලින්ම ආවේ ආවේ පටන් ගන්නේ root ගෙන්. ඒක ස්ට්‍රක්චර් එකක්. ඒ කියන්නේ එන මෙතොඩොලොජිකල් ස්ට්‍රක්චර් එකකට තමයි දුන්නේ. ඒක මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මේ ටික ඉස්සෙල්ලා මම කලින් මොකද. DNS ආකිටෙක්චර් එක එන්නේ මුලින්ම ඩොට් එකෙන්. ඩොට් එකෙන් තමයි පටන් ගත්තේ. ඩොට් එකෙන් කියන්නේ root කියන එක. මේකට අපි කියන්නේ root DNS servers. root DNS. ඊට පස්සේ ඒකට ඊළඟට තියෙනවා ඊළඟ ලෙවල් එකේ ඩොමේන් සෙට් එකක්. අයියෝ
ඊළඟ level එකේ domain set එකක් තියෙනවා. මේක නිකන් හෙන distributed architecture එකක් ඈ. මේක distribute වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ තියෙන්න පුළුවන් .com ඊට පස්සේ .net ඊට පස්සේ .org මාර අමාරු මේක ලියාගෙන යන්න ගියා. මෙතන තියෙන .org මෙතන තියෙනවා ඊළඟට .sex තියෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් domain names තියෙනවා. top level ගොඩක් domain names තියෙනවා. අපි බැලුවොත් එහෙම top level domain name set එක top level domain names තියෙනවා බර ප්‍රමාණයක්. මේ තියෙන .com .net .org .int .edu .gov .military .academy .accountant .accounts .active adult .aero .africa .agency .air force .emerson .analytics .apartment .app .apple .archie .army .art .associates attorney ඔයගේ හෙන සෙට් එකේ A අකුරෙන් පටන් ගන්න. මේ B අකුරෙන් පටන් ගන්න සෙට් එක. හරිද? මේ C අකුරෙන් පටන් ගන්න සෙට් එක. හරි. අම්බානක් තියෙන ඉතින් මේ වගේ ඔය .sex කියලා තියෙනවා. ඕන එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මේවයි. නේ? මේ තමයි second level domain set එක. ඒ කියන්නේ top level. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව ඕගොල්ලන්ට එනවා මේවට අපි මේ domains වලට අපි කියලා කියන්නේ generic top level domains. මේ වගේ domain වලට අපි කියන්නේ මේ ඇවිල්ලා generic ඕනම එකකට ගන්න පුළුවන් generic top level domains. generic top level domains. ඊට අමතරව ඒගොල්ලෝ දුන්නා මේ ආකිටෙක්චර් එක හැදෑගෙන යනකොට ඊට අමතරව දැන් මේකේ තව පල්ලෙහාට යනකොට ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් www. එහෙම නෙවෙයි. ඔයාලට ගන්න පුළුවන් univotech.com univotech.net මේවා ඒවා second level domain. ඒතකොට මෙතනින් පල්ලෙහාට යනවා second level domain set එක. second level domain නේ. මෙතනින් දිගට වෙනවා ඊට පස්සේ. ඔව්. මේ වගේ හෙන සෙට් එකක් එනවා ඉතින් මෙතන. මේකෙන්ම තමයි පෑනෙන්ම තමයි අඳින්නේ. මේවට අපි කියන්නේ second level domains කියලා. univotech.edu univotech.org ඊට පස්සේ ඒ වගේ ඔයාලට දාන්න පුළුවන් www.univotech.lk ඒක third level domain එක. univotech.sex මොකක් හරි එකක් දාන්න පුළුවන් වගේ. එක එක domain names ගන්න පුළුවන්. හරිනේ. එතකොට ඒවට අපි කියන්නේ generic top level domains කියලා. ඒ කියන්නේ ඕනම එක්කෙනෙක්ට available domains ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තියෙනවා country coded top level domains කියලා. country coded top level domains. ඒව ඇවිල්ලා රටකට specific ඒවා. මේකට අපි කියන්නේ CCTLDs කියලා. CCTLDs country coded top level domains. country coded top level domains. ඕකේ තමයි එන්නේ ඔය .lk .lk කියන්නේ ලංකාව. .in කියන්නේ ඉන්දියා. .uk United Kingdom. .au Australia. .my Malaysia. .bd Bangladesh. .bd Bangladesh. .pk Pakistan. Then again .hg Singapore. .sg Singapore. ඔය වගේ ලෝකේ තියෙන හැම රටකටම country coded top level domain එකක් තියෙනවා. හැම රටකටම NEZ කියන්නේ New Zealand. NEZ. ඊට පස්සේ .ca කියන්නේ Canada. .us කියන්නේ United States of America.
ඊළඟට තව මොනවද තියෙන දන්න රටවල් .ae කියන්නේ අරාබි එමිරේට්ස් UAE දුබායි සාජා ඔය ටික අරාබි එමිරේට්ස් බහරේන් මං හිතන්නේ BHO වගේ එක ඩොමේන් තියෙනවා මට මතක නෑ ඒක නම් මේවා ඇවිල්ලා කන්ට්‍රි කෝඩට ඒ කියන්නේ මේවත් ඉතින් ඕන එකට ගන්න පුළුවන් දැන් පිටරට ඉන්න එකට .lk ගන්න එහෙම රෙස්ට්‍රික්ෂන් නෑ ගන්න පුළුවන් මේවා හැබැයි රටක ස්පෙસિෆික් එක දැන් උදාහරණයකට ගොඩාක් ලංකාවේ තියෙන දේවල් වලට දැන් ගවර්න්මන්ට් එකේ gov.lk ගවර්න්මන්ට් එකේ gov.lk කියන්නේ ගවර්න්මන්ට් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා කියන එක තමයි gov.lk එකෙන් represent වෙන්නේ represent වෙන්නේ එතකොට මේ විදියට තමයි ඔය මෙන්න මෙහෙම ගහක් උඩයට මාරු කරා වගේ අර අපි ෆයිල් සිස්ටම් ලෙවල් එක අපි බැලුවේ මෙහි මොකේද අපේ Linux file system එක. ලිනක්ස් වල ෆයිල් සිස්ටම් බැලුවේ ඒකෙත් මෙහෙමනේ තිබේ ගහක් උඩයට මුදුන් මුල උඩට ගිහිල්ලා ගහේ අතු ටික පල්ලයට ගිහිල්ලා මේ වගේම DNS ආකිටෙක්චර් එකත් ඇවිල්ලා ඉන්වර්ටඩ් ට්‍රී ආකිටෙක්චර් එකක් tree architecture. This is what we call it as inverted tree architecture. මෙහෙම තමයි spread වෙලා තියෙන්නේ DNS architecture. This is how they have been spreaded the DNS architecture. Clear ද මේක? yes Yes, sir. Yes, sir. මේක තමයි දැන් අපි globally spread කරලා තියෙන DNS architecture එක. එතකොට ඔයාලා domain name ගන්න දැන් ඔයාලා domain name එකක් ඕන නම් කෙලින්ම යන්න තියෙන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට පෙන්වන නිකන් image එකක් වගේ DNS architecture එකේ. ඒතර ඔයාලට තව තේරෙයි. මේ තියෙන මෙන්න පැහැදිලිවම කියලා තියෙන විදිහ. root එක තියෙනවා first level domain එක තියෙනවා second level domain. madis.net madis.eu yahoo.com google.com mysite.com myhk.org ඒවට අදාළ www.madis.eu මේක third level එක www.yahoo.com www.google.com client.mysite.com mail.myhk.org www.madis.ie mail.madis.ie likewise මේ තියෙන්නේ ඔයාලගේ entire මේක තව මේ ඔයාලට පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන් ඒ third level fourth level වලට එනකම් practically අපි සාමාන්‍යයෙන් domain name define කරනවා fourth level වලට එනකම් එතනින් එහාට අපි define කරන්න යන්නේ නැහැ මොකද ඒක practical නැති හින්දා practically අපි define කරලා තියෙන්නේ third level fourth maximum third level විතරයි සමහර තැන්වල fourth level උත් ගිහිල්ලා තියෙනවා 90% අපි second level මෙන්න මෙතන second third level එකෙන් නවතිනවා එතන එහාට යනවා අඩුයි ගොඩක් clear ද ඔයගලන්ට මේ guys Yes, sir. Yes, sir. හරි ප්‍රශ්න තියෙන මේකේ අර කවුද අපේ මල්ලිට තේරුණාද කාටද හසිත ඔයාලට තේරුණාද දැන් වැඩි කවුද හරි වෙන ප්‍රශ්න තියෙද ඔයගලන්ට මේකේ අද තනිකරම DNS ආකිටෙක්චර් ගැන කතා කරලා ප්‍රැක්ටිකල් 6 දෙකක විතර ප්‍රැක්ටිකල් සෙෂන් එකක් කරමු එතකොට වැඩේ DNS උත් ඉවරයි ඊට පස්සේ වෙබ් සර්විස් ගැන තමයි කතා කරන්නේ වෙබ් සර්වර් එකක් ගැන මේවා මම කතා කරන්නේ මොකද මේල් සර්වර්ස් එහෙම කතා කරලා වැඩක් නැහැ දැන් මේල් අපි දාන්නේ නැහැ ඩිප්ලොයි කරන්නේ නැහැ DNS වෙබ් තමයි අපි ගොඩක් දේවල් වලට කරන්නේ sir ඔව් sir මේකට අදාළ දැන් අර Unix ගැන කියන්නේ sir මේ patch management patch update කියන්නේ මොකද්ද Linux වල නෑ patch management patch update කියලා කියන්නේ දැන් machine දැන් ඔය අපි practically Linux මේ දැන් අපි server එකක application එකක් දාලා deploy කරලා යනකොට ඒ deployment එක කරද්දී ඒ deployment එක කරගෙන යද්දී සමහර අපිට හැම සාමාන්‍යයෙන් මාස 3න් 3ට අනිවාර්යෙන්ම patch update කරන්න වෙනවා patch manage කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ patch update කරලා manage කරන්න. දැන් උදාහරණයකට දැන් මම ඔයාලට පේනව නේද terminal එක වගේ.
මම ටර්මිනල් එක පේනවද? ඔව් සර්. හරි. මේකේ මුකුත් නෙමෙයි මේකේ දැන් මම හැම පාරම දැන් මම හැම සාමාන්‍ය මාසෙකට සැරයක් මගේ පැච් අප්ඩේට් කරනවා මම. මේක තමයි පැච් මැනේජ්මන්ට් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ හේතුව තමයි සිකියුරිටි. පැච් අප්ඩේට් නොකරොත් එහෙම සිකියුරිටි ඉෂුස් එන්න පුළුවන්. පරණ පැච් අප්ඩේට් වෙච්ච නැති ඇප්ලිකේෂන්ස් තියාගෙන ඉඳලා අන්තිමට කේස් වෙන්න පුළුවන් මේ. දැන් මම මේ ගිය දැන් සති දෙකකට කලින් ඕනනම් අප්ඩේට් කරන්නේ තව දැන් තියෙනවා අලුත් net upgrade එක megabyte 20ක අප්ග්‍රේඩ් එකක්. ඇත්තටම උන් ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා 1GB විතර. ඇත්තටම සයිස් එක 4GB ඩවුන්ලෝඩ් එකක් වෙනවා විතර. 1GB එන්නේ මේ කම්ප්‍රෙස් කරලා තියෙන හින්දා. නමුත් මගේ ස්පේස් එක ගන්න 20 මෙගාබයිට් විතර. නමුත් මේක පේනවනේ ඔයාලට මේ මෙහෙම පැච් අප්ඩේට් කරන එකට තමයි ඔය පැච් මැනේජ්මන්ට් පැච් අප්ඩේට් කියන්නේ ඕකට. ඕගොල්ලෝ සරලවම ඕගොල්ලෝ මැෂින් වල පැච් අප්ඩේට් කරන්නේ. ඕක එන්ටර්ප්‍රයිස් එන්වයරන්මන්ට් එකට ගියාම මේ කරන ලෙවල් එකෙන් අපිට කරන්න දැන් මට මේක දැන් ටක් ගාලා yes කරලා දාලා අප්ඩේට් එක දෙන්න පුළුවන්. මට ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් ඒ කියන්නේ කේස් එක ගන්න නැතුව අප්ඩේට් වෙනවා. නමුත් ඇප්ලිකේෂන්ස් දුවන තැන්වල එහෙම අප්ඩේට් කරන්න බෑ. මොකද එතකොට කෙල වෙනවා. ඇප්ලිකේෂන් වැඩ කරන්න නැතුව යනවා. මොකද කම්පැටිබිලිටි ප්‍රශ්න තියෙනවනේ වෙන අනිත් ඒවාත් එක්ක. දැන් උදාහරණයකට ඔයාලා PHP ඇප්ලිකේෂන් එකක් දුවනවා නම් වැරදිලා හරි PHP version එක අප්ඩේට් වුණොත් එහෙම 7 එකට වගේ ඒක PHP 6 වල වගේ වැඩ කරන එක නම් බඩුම තමයි ඉතින්. ඒතර ඇප්ලිකේෂන් එක වැඩ නැහැ. ඊට පස්සේ ඉතින් නාන්න වෙනවා. එන්න නඩුවක් ඊට පස්සේ ගන්න වෙනවා. මොකද ඩවුන් ටයිම් අරගෙන ඇයි ඩවුන් නේ දැන් සර්වර් එක ඩවුන් එන්න නඩුවන්නේ. ඒ වගේ වෙලාවට ඉතින් ප්‍රශ්න. ඒකයි කේස් එක. ඔය පැච් මැනේජ්මන්ට් පැච් අප්ඩේට් කියන එක එන ක්‍රිටිකල් වැඩක් ලයිව් එන්වයරන්මන්ට් එක. පැහැදිලිද ඒක? ඒ කියන්නේ සර් පැච් එකක් කියන්නේ මොකද සර් සරල දැන් උදාහරණයකට හිතන්නකෝ දැන් මම මේකේ දාලා තියෙනවා Zoom එක. Zoom ඇප්ලිකේෂන් එක දාලා තියෙනවා. Zoom ඇප්ලිකේෂන් එකේ දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා තිබ්බ බග්ස් ෆික්ස් මේ හැම ඇප්ලිකේෂන් එකක්ම කොච්චර අපි හොඳයි කිව්වත් මේ වගේ කට්ටිය කාලෙන් කාලයට හොයාගන්නවා vulnerable patch issues. ඒ කියන්නේ security vulnerabilities. ඊට පස්සේ තව බග්ස් හොයනවා. ඒ බග්ස් ෆික්ස් කරලා ඒක ඩිවලොප් ආයි ඒකේ බග්ස් එක අයින් කරලා ඊළඟට ඒගොල්ලෝ පැච් එකක් එවන්න ඕනේ ඒකට. ඒ කියන්නේ මේ බග් එක දැන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ මෙන්න මේ version එකේ මේ බග් එක තියෙනවා නම් ඒක අයින් කරලා පැච් එකක් එවන්න. ඒතර මට ඒගොල්ලෝ දානවා මේ පැච්. පැච් දැම්මට පස්සේ අපි අනිවාර්යෙන් මේවා පැච් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පැච් එකක් කියලා කියන්නේ මොකක් හරි ඔයා පාවිච්චි කරන software එක බග් එකක් ෆික්ස් කරලා vulnerability එකක් හදලා මොකක් හරි security fix එකක් හදලා එහෙම එවන එකක් තමයි පැච් එකක් කියන්නේ. ඒ පැච් එක අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ ඔය මැෂින්. ඕගොල්ලන්ගේ Windows machine වල Windows update වෙනවා කියන්නේ. Windows update කියන්නේ පැච්. පැච් මැනේජ්මන්ට් තමයි Windows update කරනවා. Windows update කරනවා කියලා කියන්නේ පැච් තමයි දාන්නේ. එක එක බග් ෆික්ස් කරපු පැචස් එවන්නේ. IE එකේ පැචස් එවනවා. ඒකේ තිබ්බ security patches එවනවා, bug fixes එවනවා, එක එක patches එවනවා. එතකොට මේ ඔය මේ live environment වලදී patch management කියන්නේ මාර critical. මාරම critical. clear ඒක? ඔව් සර්. සර් එතකොට ඔය දැන් උඩ සර් ගත්ත පැච් මේ මොකද අප්ඩේට් කරන්න බැරි මේ සම්පූර්ණ OS එකේමද නැත්නම් ඕ නෑ මේ මගේ මුළු OS එකෙන් patch update එක යන. මේක මම ගැහුවොත් මේ OS එක කියන්නේ මේකේ තියෙන applications ටිකක් යනවා. මේ telepathy කියලා මේ applications මේ patch එක OS එක විතරක් නෙමෙයි. OS එකේ ඒවත් යනවා. ඊට අමතරව මේකේ Mozilla සමහරලාට update වෙනවා. Firefox එක update වෙන්න පුළුවන්. මේ Ocula කියන්නේ මගේ PDF reader එක. Nmap කියන්නේ මම දාපු tool එකක්. telepathy නම් මම දාපු එකක් නෙමෙයි ඇත්තටම. KD එකත් එක්ක වැටිච්ච එකක්. අනිත් ඒවා ගොඩක් ඒවා මේ K-Wallet, KD මේ ඇප්ලිකේෂන් මේ OS එකේ ඒවා. මේ දෙක නම් තනිකරම මම දාපු දෙකක්. මට මේ පේන්නේ නැහැ තාම මේක මේ ලොකුවට තියෙන හින්දා. මේ විදිහට Linux kernel update වෙනවා මේ. Linux kernel එක update වෙනවා latest 5.13 වලට. මේ 5.13 වල Linux kernel එක update වෙනවා.
ඊට පස්සේ මොසිල්ලා වගේ වට පේනවා මොසිල්ලා වගේ එකක් කියන්නේ. මේ MariaDB මන් දාපු database එකක් මේක. ඒක තමයි ඒ කියන්නේ මේ ඔය ගොඩක් vacancies වල experience එකලා තියෙන patch management නෑ ඒ නිකන් ඔය patch management කියන්නේ එකක් විතරයි ඈ අපෝ මේක මේ මහලු මගුලන් නෙමෙයි මේක මේ ඇති ලබ්බන්නේ නැහැ මේකේ ඔය ඒක එක කෑල්ලක් විතරයි ඔයාලගේ job role එකේ ඒ කියන්නේ මං කියන්නේ ඔයාලා කරන job role එකේ මේක ගණන් ගන්නවත් නැහැ අතර මේ patch management එක So දැන් එතකොට උතන අපි අර කතා කරමු මේ ඔය DNS එකේ දැන් ඔය www ඊට පස්සේ තියෙනවානේ mail dot කියලා එහෙමත් තියෙනවා. එතකොට www වලට තියෙන මේ DNS server වෙන ඒ කියන්නේ මේ එකම DNS server එකේ www එකයි mail dot කියන එක දෙකම එකේ තියෙනවද? එහෙම වෙන්නත් පුළුවන් mail server එකත් එකම මේ DNS දෙකක්ද තියෙන්නේ physically? නෑ DNS දෙකක් නෙමෙයි DNS එකම server එක මම පෙන්නන වලට තේරෙයි ඒක කරන්න ගියාම එකම DNS server එක ඔක්කොම තියන් ඉන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් කරද්දී වලට පැහැදිලි වෙයි ඒක තේරුණාද ඒක ඔයාලට එතකොට තව එකක් තියුණා අර ඔය මේ Facebook එකේ එහෙම විකුණන්නේ ඔය Windows OS එක රුපියල් 200 300 ගේ ලයිසන්ස් එහෙම. ඔව්. ඒ කොහොමද සර් මේ ලයිසන්ස් එක දෙන්නේ දැන් ඔරිජිනල් එක ගන්න කොහොමද එන ගාණක් වෙනවනේ. ඒ අර කම්පැනිස් වලට ඒ මෙහෙම ඔය සමහර ඔය මම දන්නේ මම ඇත්තටම Facebook එකේ විකුණන ඒවා නම් දැකලා නැහැ ලයිසන් විකුණන ඒවා. එහෙම 200 300 ගන්න බෑ ලයිසන් එක සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපිට දෙන ලයිසන් එකත් ඒ කියන්නේ ඉන්ඩිවිජුවල් ලයිසන්ස් දෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් ලංකාව වගේ රටක රුපියල් 10000කට වගේ ගන්න පුළුවන්. සමහරලාට මෙහෙම දේවල් තියෙනවා. ඕකේ තියෙනවා උන්ගේ ලයිසන් එකක් OEM ලයිසන් කියන OEM ලයිසන් කියලායි OLE ලයිසන් කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඒක එක ලයිසන් එකක් කියන්නේ බල්ක් ලයිසන් එකක්. ඒ කියන්නේ එක ලයිසන් ඕකේ එක වොලියුම් ලයිසන්ස් කියලා කියන්නේ. වොලියුම් ලයිසන්ස් sorry. ඒ වොලියුම් ලයිසන්ස් සමහර අයට දැන් උදාහරණයක් මම ගාත් වොලියුම් ලයිසන් එකක් තිබ්බා මම කලින් වැඩ කරපු කම්පැනි ඒක මට උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වොලියුම් ලයිසන් කියන්නේ ඒකේ අන්ලිමිටඩ් ලයිසන්ස් දාන්න පුළුවන්. අරුන් කරන්නේ සමහරව කරන්නේ ඔය එහෙම වොලියුම් ලයිසන්ස් හොරෙන් අරගෙන ඒවා හෝල්සේල් විකුණනවා. ඒ කියන්නේ වොලියුම් ලයිසන්ස් ගද්දි දැන් උදාහරණයක් වොලියුම් ලයිසන් එකක් දෙන්නේ මම කලින් වැඩ කරපු කම්පැනි Microsoft Gold partner කෙනෙක්. Gold partner platinum partner කියලා දෙකක් ඉන්නවා. ඔකේ partnership කීපයක් තියෙනවා. Gold partner කෙනෙක්ට ඔය volume license දෙනවා. Gold partner කින් උඩේ platinum partner කියන්නේ ඊට වැඩි දේවල් හම්බෙනවා. ඔය ඒවා තමයි සමහර වෙලාවට ඔය මුංගේ ඔය යනවා මේ ඔය license program යන එකපාරට දෙනවා discounted price එකට. දැන් උදාහරණයකට අපි අපේ ගත්තා individuals වලට අපි ගත්තා Office 365 license එක Office 365 license එක එන්නේ ඒක උනේ රුපියල් 1000 ගාණක් විතර. ඒක. එතකොට 5 දෙනෙක් ඒ කියන්නේ license volume එක 5කට දෙන්නේ. 1000 ගාණක රුපියල් ඩොලර් ගාණක් කියනවා. ඒක අර volume license එකක් ඒත් දෙන්නේ. හැබැයි 5 දෙනෙක්ට 10 දෙනෙක්ට එකපාර දෙනවා ඒක. ඒතර ඒ 6 දෙනාට use කරන්න පුළුවන්. අර මම දන්නේ මම ඇත්තටම දැකලා නැහැ තාම ඔය Facebook එකේ එහෙම අය විකුණන කතාවක්. මම දැක්කද මේ මම නෑ අර Windows 7 එකෙත් මම එහෙම අරන් තිබ්බා මම එතකොට ඉතින් 7 ඉතින් වැඩක් නැහැ නේද 7 ඔබ් නෑ ඒක මේ ගොඩක් කලින් ඒ ලෙවල් කරලා අර මේ eBay කෙනුත් එහෙම තිබ්බා මේ ගොඩක් අර ඊට පස්සේ මම ආලා බලද්දී කිව්වා මේ ලයිසන්ස් කතාවක් කියලා කම්පැනිස් වලට දෙනවා කිව්වා මේ අර මොකක් හරි වුණොත් කියලා තව ලයිසන්ස් ටිකක් ඒ වෙනුවට මේ එහෙම කතාවක් කිව්වා නෑ එහෙම දෙන්නේ නැහැ කම්පැනි වලට දෙන්නේ සිස්ටම් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් ඊට පස්සේ ඒ ටික තමයි මේවා කරනවා කියලා ඔහු වොලියුම් ලයිසන් එක ඔයාව කියන්නේ
එහෙම ලයිසන් එකක් මේ වුණා කියලා ආයි ලයිසන් දෙන්නේ නැහැ මේක. දැන් ලයිසන් ගත්තම අපිට පෝර්ටල් එකක් දෙනවා. ඒ Microsoft ලගේ ලයිසන් මොඩියුල් එක එහෙමයි යන්නේ. පෝර්ටල් එකට තමයි අපේ ලයිසන් අසයින් වෙන්නේ. වෙනම එහෙම දෙන්නේ නැහැ නිකන්. ඔය දැන් සමහර වෙලාවට එහෙම විකුණන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට උදාහරණයක් කියන්නම්. අපේ ආවා OEM අපි දැන් ගන්නකොට දැන් උදාහරණ සමහර දැන් ඔයා ලැප්ටොප් එකක් ගන්නවා කියන්නකෝ. ඒ ලැප්ටොප් එක ගනිද්දී ඒකට එම්බෙඩඩ් ලයිසන් එකක් තියෙනවා. OEM ලයිසන් කියලා කියන්නේ. ඕකේ ඔයාගේ පිටිපස්සේ ගහලා තියෙන ලයිසන් එක. ඔන්න ඕව සමහරලාට උන්නේ. හැබැයි මේ ඒව උන් විකුණන සමහරලාවට. හැබැයි ඉතින් වැඩේ තියෙන්නේ ඒක හරියන්නේ ඒ જાතිය මොඩල් එකකට තමයි. Dell එකේ OEM එක නම් Dell OEM ලයිසන් එකක් තමයි ගන්න ඕනේ. දැන් අරක කරන්නේ මේ එහෙම එක්ස්ට්‍රා ලයිසන් දෙන්නේ නැහැ අර නිකන් මේ වෙනවා වගේ අර මොනවද අපි බඩු ගන්නකොට දැන් අපි ඔය මේ දැන් ෆ්‍රිජ් 100ක් විතර චයිනා වලින් ගෙන්නද්දී එතකොට අපිට දෙනවා ෆ්‍රිජ් 15ක් විතර වොරන්ටි ක්ලේම් වොරන්ටි ආවොත් දීපන් කියලා. අර එහෙම දෙන්නේ නැහැ මේ මොකද ලයිසන් එක ආයි එක්ස්ට්‍රා ඕන වෙන්නේ නැහැනේ අපිට. ලයිසන් එක පෝර්ටලේට අසයින් කරන හරියට 4 දෙනෙක් ගත්තොත් 4 දෙනා ලයිසන්ස් විතරයි පෝර්ටලේට අසයින් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා එක මැෂින් එකකට දැම්මම ඒකේ පෙන්නනවා. දෙවෙනි මැෂින් එකට දැම්මම ඒකේ පෙන්නනවා. ඒතකොට යුටිලයිස් ලයිසන් ගන්න පෙන්නනවා. කොච්චරක් තව ඔයාට යූස් කරන්න පුළුවන් ලයිසන්ස් කීයක් තියෙද කියලා පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ ඒවා ගන්නට පෙන්නන පෝර්ටල් වල. එහෙම දෙන්නේ නැහැ අර මේ වොලියුම් ලයිසන්ස් තමයි ගොඩක් එවුන් එලිට අදින්නේ කම්පැනි වල. දැන් මටත් මං කිව්වේ අර ඒකයි. දැන් කලින් කම්පැනි වැඩ කරපු එකේ වොලියුම් ලයිසන් එක තියෙනවා. ඒක ඕන අපිට ඉතින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපිට පාවිච්චි කරේ නැහැ උනාට. ඒක අපිට තිබ්බදා අපිට ඇක්සස් තිබ්බ ඒ පෝර්ටල් එකට. ඒකට අපිට බලන්න පුළුවන්. මම ඒතකොට පෝර්ටල් එකට ඇක්සස් තිබ්බම ඇත්තට ලොකු චරිතයක් නෙමෙයි. එතකොට ඒ කාලේ කම්පැනි. නමුත් ඒක බලන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ අර වගේ දෙන්නේ නැහැ. එහෙම එක්ස්ට්‍රා ලයිසන් කතාවක් නැහැ. අර ඔය මේ වගේ ලයිසන්ස් තමයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වොලියුම් ලයිසන්ස් තමයි ගොඩක් එළියට එන්නේ. හැබැයි eBay විකුණන්න පුළුවන්ද කියන එක නම් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ eBay විකුණන්න බෑ ඒක. මොකද අහුනොත් එහෙම බඩු පැකට්ම තමයි. OEM license. හරි ඒක ගත්තේ ඔයා eBay ගෙන්ද? ඒ රීසෙලර්ස්ලා. ඒ රීසෙලර්ස්. ඔව් ඒක හරි. OEM license එකෙන් ඒ රීසෙලර්ස්ලාගේ. ඔය දැන් උදාහරණ ලංකාවේ ඉන්න රීසෙලර් ගොඩක් මං කලින් වැඩ යුරේ එකක රීසෙලර්. ඔයාලට ඕන එයාලගෙන් ගන්න පුළුවන්. සක්රාල් වන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ කවුද ඉන්නේ VSIS ලා ඉන්නවා රීසෙලින් කරන්න. තව කවුද ඉන්නේ H1 ඉන්නවා. සක්රාල් වන් H1 ඔයගේ එන සෙට් එකක් ඉන්න ඔය. රීසෙලින් කරන අය නම් අම්බානක් ඉන්න මං හිතන්නේ ලංකාවේ කියන්නේ. රීසෙලර්ස්ලා ඉන්න ලංකාවේ 15ක් 20ක් විතර. ඔගේ H1 සක්රාල් වන් එක මම හිතන්නේ ප්ලැටිනම් පාර්ට්නර් කෙනෙක්. ඔව් ප්ලැටිනම් පාර්ට්නර් කෙනෙක්. H1 එක මම හිතන්නේ ප්ලැටිනම් පාර්ට්නර් කෙනෙක්. ඔයගේ ඉතින් රීසෙලර්ස්ලා එන සෙට් එකක් ඉන්නවා ලංකාවේ. ඔයාලට ඉතින් කැමති කෙනෙක්ගෙන් මේ ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ රීසෙලින් වල අර කේස් එක මට ෂුවර් නෑ. ඉතින් අර eBay විකුණන්න පුළුවන්ද කියලා කියන හොර ලයිසන් නම් eBay විකුණන්න බෑ මම දන්නවා. eBay ගත්තොත් නම් බඩු පැකට් වෙනවා. කියන්නේ ඌ විකුණන්නේ. Facebook එකේ නම් ඔය විකුණන ඒවා නම් වෙන්න පුළුවන්. ඔය මේ වොලියුම් ලයිසන් උස්සපුවා තමයි ඒවා නම්. හැබැයි දැන් ඔය Windows 7 එක මෙහෙම විකුණන නම් ගන්න එපා. වැඩක් නෑ ඒ වරක්. ඒවා ඔබ්සලීට් OSs දැන් තව ටික දවසකින් Windows 7 එක ඔබ්සලීට් කරනවා. එතකොට ඒක ලයිසන් ඕනෙම නෑ පාවිච්චි කරන්න. free of charge. XP කරේ දැන් Windows XP දැන් ඕනේ නෑනේ ඔයාලා ලයිසන්ස්. free of charge. Windows 7 එකටත් ඒක වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔබ්සලීට් වුණ ගමන් ඒගොල්ලෝ ඒක කරනවා free of charge කරනවා. ඕන එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් 7 එක විතර. clear දෙක? yes හරි. තාම මොනවද ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ඒ වගේ?
තා ප්‍රශ්න තියෙන ඔයාලට මේ කතා කරා. free hosting ගන්න පුළුවන් හරිද? free hosting ගන්න තැන් තියෙන සමහර තැන් දෙනවා free hosting කරන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ free hosting කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පෙන්නන්න හැබැයි ඒවා පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා. මේ රීසෙලර් කෙනෙක්. මේ ඇවිල්ලා මං හිතන්නේ ඔය මේ මේ තියෙන්නේ. මූ මේ රුපියල් 990ට දෙනවනේ. ඔව්. ඒ OE license ඔක්කොම. ඒ OE license. අපේ මේ 2019 ඔෆිස් එකත් 1200 පට්ට ලාභයි. එයාට දහයි. හ්ම්. Two 2016 එක පොඩ්ඩක් ගණන්නේ. home and business එක. ඒකේ තියෙන උන් ඉතින් ගන්න පුළුවන් වල මේ 2013 තියෙන මේවා නම් ගණන් අඩුයි විතරයි. Office 365 කීයද? මෙන්න මේක තමයි පැකේජ් එක. මං කිය 5 devices එක. මේ මුනුත් ඒකම විකුණන wholesale තියාගෙන. 5 devices එක. මේක හැබැයි මුන්ට වැඩිය ගණන් අඩුයි ඒකට. උන් කෙලින්ම අපි direct purchase කරේ. ඈ reviews වලනේ reviews උත් හොඳයි වගේනේ. මේ reviews ඔක්කොම හොඳයි වගේ. හැබැයි වැඩේ තියෙන්නේ මේ පොඩි reviews ටිකක් නේද තියෙන්නේ. next reviews නෑ නේ set එකක් ඉන්නෝනේ. ඔව්නේ ගොඩක් ඒවා reviews දාලා තියෙනවා. කවුද? වෙන්නද. ඔව් දන්නේ කවුද කියලා. එහෙමද? ඔතන අවුලක් නැහැ. මේක ඉතින් ගන්න පුළුවන්. ඒ තියෙන අඩුව මේක හොඳයි guys. ඔයාලා බලන්න පුළුවන්. හරි. මේකේ ප්‍රශ්න තියෙද ඩොමේන් කතන්දරේ. ඊටු ටික කරන් යන්න. No sir. ඈ නෑ sir. මොකුත් ප්‍රශ්න නැහැ නේ. නෑ sir. හරි. එහෙනම් අපි ඉස්සරහට යමු. right.
දැන් එතකොට ඕක තමයි මේක තමයි ඔය දැන් යන DNS ආකිටෙක්චර්. ඒ කියන්නේ scalable, reliable architecture එකට base වෙනවා. හරිද? ඔන්න ඔතන තමයි ඔහොම තමයි DNS environment එක දැන් අපේ දැන් තියෙන කතන්දරේ එන්නේ. මේක තේරෙනවද ඔයාලට? ඒතර ඔයාලට domain එකක් purchase කරන්න ඕන නම් ඒකටත් තියෙනවා domain registrars ලා. different kind of domain registrars ලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙයාලා ඇවිල්ලා දැන් උදාහරණයට ඔයාලටත් ඕන නම් වෙන්න පුළුවන් domain registrar කෙනෙක්. ඔය තියෙන 10 this domain registrars 2021 reviews කියලා දාලා දිනා මේක Bluehost එකේ. domain.com කියලා එකක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ Bluehost එක තියෙනවා. හරි Bluehost එක. Oakbun කියලා තියෙන එකක්. Oakbun. Network solutions එකක් තියෙනවා. GoDaddy අනිත් එක. GoDaddy මේගොල්ලෝ තමයි ටිකක් famous. ඔය network solutions, GoDaddy, Bluehost. මම මේ දෙකම අදම යහන්නේ. මේ Oakbun එකයි domain.com එකයි. domain.com එක. ඊට පස්සේ Namecheap එක ටිකක් famous එකක්. Namecheap එක. මේක නම් අහලා නැහැ Namecheap කියන එක. මේකට ගිහිල්ලා ඉතින් ඔයාලට domain purchase කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයකට ඔයාලට Namecheap එකට ගියා නම් domain purchase කරන්න ප්‍රශ්න නැහැ. ඔයාලට buy domain name කියලා ගැව්වා. ගියා domain name එක register කරන් තියෙන. දැන් උදාහරණයකට මෙතන ඕන එකක් හොයන්න පුළුවන්. ඔය උදාහරණයට ඔයාට ඕනේ sasikasuren.com domain එක න search කරොත් බඩු වෙන්න ඕනේ. purchase කරලා තිබ්බොත් කියලා වෙනවා. ඔය නෑ available. sasikasuren.com domain එක available. $8යි 788ක් per year. 1600ක් වගේ යන්නේ. තව ඉතුරු ඒවත් පෙන්වනවා මේ sasikasuren.com තියෙනවා ඒක හරි. .net එක තියෙන එක $10යි. .ai එක තියෙන $69යි. .org එක $9යි. .to එක $39යි. .com එක මේ තියෙන එක එක දේවල් මේ හැම domain name එක .health එක මේ ඒවට එක එක pricing. sasikasuren.site එක $1.8යි. 8යි. ඔයාලට ඕන නම් purchase කරන්න පුළුවන්. annually pay මේක per year 1.88යි per year. .live එක 2.98යි. .gate තියෙන මේ ඕනනම් purchase කරන්න පුළුවන්. එක .cloud එක තියෙනවා. sasikasuren.cloud එකේ $4යි. sasikasuren.sh එක $35ක් නේ. explore 400 plus additional extensions මේ ඔක්කොම ටිකෙන් බලන්න පුළුවන් ඔයාලට. සේරම extensions ටික additional ඒවා ඔක්කොම පෙන්නනවා. popular ඒවා international ඒවා වෙනම බලන්න පුළුවන්. ඔය හැම එකක්ම පෙන්නනවා. ඉතින් pricing එකක්ම පෙන්නනවා නේ. සර් එතකොට ඔය DNS name එකත් එක්කමද අපිට මේ IP address එකත් හම්බෙන්නේ? ඇහෙන්නේ ඔය මේ DNS name එකත් එක්කමද අපිට IP එක හම්බෙන්නේ? නෑ මේක ගත්තට ඔයාලට මුකුත් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට domain name එක විතරයි හම්බෙන්නේ. ආයෙත් අපි IP එක වෙනම සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ. අන්න හරි. මම පෙන්නන්නයි. ඒකට ඔයාලට සර්විස් එකට අදාළව ඔයාලා ගන්න ඕනේ ඒක. ඊමේල් එකක් නම් ඊමේල් එකට වෙනම IP එකක් ගන්න ඕනේ. domain මෙතන ඔයා purchase කරන්නේ domain name එක විතරයි. වෙන මොකුත් නෑ ඔයාට. එක රෙකෝඩ් එකක්වත් හම්බෙන්නේ නැහැ. එක IP address එකක්වත්. accountant තියෙනවා මේ. engineering කියලා දෙන්න. IT වගේ .it වගේ අද ගන්න. audio and video එකක් තියෙනවා. sasikasuren.actor. actors ලට නම් මේක හොඳයි. sasikasuren.actor. religion බැලුවොත් එන්න මොනවද තියෙන්නේ? sasikasuren.church, sasikasuren.holiday, non english ඒවල තේරෙන්නේ නැහැ. fun ඒවා බලන්න. travel ඒවා. city, camp, bike, country, cruises, global එක එක domain names තියෙනවා. photography කරන උන්ට තියෙනවා මේ පේනවා දාලා තියෙන domain name set එක. sasikasuren.photo ගන්න පුළුවන් movie
ඔයාලා ඉඳන් අහන්න පුළුවන්. කැමති එකක් ඔයාලට ගන්න තියෙනවා. කැමති එකක් කැමති විදියට ගන්න තියෙනවා. right. ඔය domain එකක් purchase කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ වෙන්නේ දැන් domain එක purchase කරලා අර facebook.com කියලා අරගෙන ඊට පස්සේ එතනින් එහාට records ටික හදන්නේ අපි www.facebook.com. අර එහෙම තමයි අපි records ටික හදන්නේ. දැන් උදාහරණයකට දැන් මේක දැන් DNS ආයි resolve වෙන විදිය මම පෙන්නුවොත් එහෙම මෙතන තියෙනවා මේක client එක. මේක ඔයාගේ client එක. මෙතන ඔයා දාලා තියෙනවා DNS server details වලට 8.8.8.8. හරි. මේක තමයි 8.8.8. server එක. මේකට අපි කියන්නේ ඇත්තටම මේවට අපි කියන්නේ caching DNS servers කියලා. මම හේතුව කියන්නම් මොකක්ද කියලා. caching DNS server. මේක වෙන්නේ මෙයා මුලින්ම හිතන්නකො මෙයා access කරන්න හදනවා www.facebook.com කියන එක. facebook.com. මේක access කරනකොට මුලින්ම අහන්නේ browser එකකින්. ඒ අහන්නේ මොකද මේක නම දන්නේ නැහැ. නමට IP එක resolve වෙන්න ඕනේ. මෙයාගේ දීලා තියෙන DNS එකෙන් අහනවා hey, do you know www.facebook.com? මේක අහලා යවනවා. මෙයා ගාව උත්තර නැත්තම් මෙයාට දෙන්න දෙයක් නැත. දැන් උදාහරණයට කවුරු හරි ඇහුවොත් එහෙම දැන් මම උදාහරණයක් කියන්නම්. කවුරු හරි වාගෙන් අහන දැන් ඔයා හිතන්නකො වැඩ කරනවා කියලා. ඔයා ඉන්නේ network team එකේ. ඔයාගෙන් කවුරු හරි අහනවා system එකේ ප්‍රශ්නයක්. ඔයා කියනවා මම දන්නේ නැහැ. ඊට client කෙනෙක් හිතන්නකො client කෙනෙක් අහනවා මම මේකට උත්තරේ දන්නේ නැහැ. හැබැයි මං අහලා කියන්නම්. ඌ අහනවා DNS දාන්න හොඳ solution එක මොකක්ද කියලා. ඌ කියනවා මම දන්නේ නැහැ මම network එකේ ඉන්නේ මම අහලා කියන්න. ඌ දන්නවා ඊළඟට reach වෙන්න ඕනේ කාටද කියලා. ඌට තේරෙනවා කවුද reachability තියෙන්න ඕනේ ඊළඟට කියලා. එතකොට එයා කරන්නේ අරයා කරන්නේ කෙලින් මේ reach වෙන්න ඕනේ එක්කෙනා ළඟට යනවා. ගිහිල්ලා කියනවා මචං ඔබ දන්නවද මේ DNS වල දාන solution එක පොඩ්ඩක් කියන්න. ඒතර ඌ කියනවා අන්න අර ඌ අහගෙන ඇවිල්ලා ආයෙ ගිහිල්ලා client කියන උත්තරේ. ඒතර අර මැද ඉන්න network engineer කියන එක්කෙනා අර client එක්කෙනා වෙනුවෙන් ඔයාගෙන් උත්තරය අරන් ගිහිල්ලා එයාට කියනවා. clear ද guys එක? Yes, sir. yes Yes, sir. හරි. දැන් මෙතන මේ caching DNS servers වල මේගොල්ලෝගේ configure කරලා තියෙනවා ඔක්කොම root DNS dot එකේ details root DNS servers root මෙයා ගාව උත්තර නෑ කාගාවත්. මෙයා facebook.com එකේ උත්තර ටික තියෙන්නේ facebook.com එකේ authoritative server එක ගාව. facebook.com එකේ authoritative DNS servers තියෙනවා. මේක caching server එක. මෙයා ගාව උත්තර නැහැ. මෙයා responsible වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙයා දන්නේ නැත්තම් මෙයා ගාව list කරලා තියෙනවා root DNS details ටික. මෙයා කෙලින්ම අහනවා හිතන්න මේක තමයි root DNS server එක. root DNS servers තියෙනවා 13ක් ලෝකේ. root DNS servers 13ක් තියෙනවා. a.root.net, b.root.net, c.root.net, a b c d e f g h i j k l m වෙනකන් තියෙනවා. 13ක් ලෝකේ තියෙනවා m.root.net වෙනකන් DNS servers ටික. ඒ details ටික මේ හැම DNS server එකකම දාලා තියෙනවා.
ඔයා කෑෂින් DNS සර්වර් එකක් වෙන්න පුළුවන් ඔතොරිටේටිව් එකක් වෙන්න පුළුවන් ඒ හැම එකටම මේක දාලා තියෙනවා මොකල්ට පෙන්නන්න ඒක ප්‍රැක්ටිකල් කරගෙන මෙයා කෙලින්ම මොකද කරන්නේ මෙයා අහනවා කෙලින්ම මෙන මොකද මෙයාගේ ඕනම් ෆෝවර්ඩර්ස් මෙයාට දාලා තියෙනවා මෙයා අහනවා කෙලින්ම hey do you know the www.facebook.com කියලා මේක අහන්නේ ප්‍රශ්නේ අර සේම් ප්‍රශ්නේම අහනවා do you know www.facebook.com මේක අහපු ගමන් මෙයාගෙන් අහපු ගමන් මෙයා කියන මම දන්නේ නෑ www.facebook.com එක මම උඹට දෙන්නම් .com එකේ authoritative service ටික මෙයා මෙහෙට දෙනවා .com ගේ authoritative service ටික මම දන්නේ නෑ උඹට මම දෙන්න .com sorry .com authoritative service මම දෙන්නම් ඔබට .com authoritative service ටික .com එකේ ඒවා ඊට පස්සේ මෙයා එහෙම දාලා මෙතන දැන් මේක මෙයා ගාව එතකොට මෙතන තියෙනවා .com authoritative service ටික මේක හිතන්නකො .com එකේ authoritative server එක කියන .com authoritative service හිතන්නකො මෙයා කියලා .com එකේ authoritative service එක. එතන මෙයාට දෙන්න. මෙයා කෙලින්ම කතා කරනවා ආයි අර ප්‍රශ්නේ අහනවා. "Hey, do you know www.facebook.com?" මූ කියනවා මම දන්නේ නැහැ www.facebook.com එක. මම දෙන්නම් facebook.com එකේ authoritative service එක. අර ආයි reply කරනවා. එතන දානවා කෙලින්ම facebook.com authoritative service auth service ටික මම නිකන් කියන්නේ මේක එහාට යන්න auth service ටික දෙනවා කෙලින්ම දැන් මෙයාට එනවා facebook.com එකේ authoritative service facebook.com authoritative server එකේ තමයි ඔය ඔක්කොම රෙකෝඩ් ගැන තියෙන්නේ www.facebook.com එක මොකක් හරි තව තියෙනවා lms facebook මම නිකන් කියන්නේ lms.facebook.com mail.facebook.com ඔය තියෙන ඇට මඟල් ඔක්කොම ටික තියෙන මෙන්න මේ server එකේ facebook.com authoritative servers facebook.com authoritative ඊට පස්සේ මෙයා කෙලින්ම අහනවා ඔබ දන්නවද www.facebook.com එක ගැන මූ රිප්ලයි එකක් දෙනවා මම දන්නවා මෙන්න ඒ රෙකෝඩ් එක මූ ගාවට යවන ගමන් මෙයා ගාවට ආපු ගමන් මෙයා කරන්නේ ඒක කෑෂ් කරගෙන ක්ලයන්ට් දෙනවා මෙන්න ඔබට ඕන උත්තරේ කියලා කෑෂ් කරගන්නවා පීරියඩ් එකකට සාමාන්‍යයෙන් මේ පීරියඩ් එක ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය by default timing තිබ්බොත් පැය 24ක් මෙයා පැය 24කට ඒ රෙකෝඩ් එක කෑෂ් කරගෙන කෑෂින් කියන්නේ ඒකයි මතක තියාගෙන කෑෂ් කරගෙන අර උත්තරේ දෙනවා ක්ලයන්ට් ඊට පස්සේ තව ක්ලයන්ට් කෙනෙක් හරි මූම හරි මොකෙක් හරි ආයි facebook.com එක ඉල්ලුවොත් ඊළඟ පාර ආයි මේ process එකේම යන්නේ නැහැ පැය 24ක් ඇතුළත ඉල්ලුවොත් එහෙම මෙයා ගාව කෑෂින් DNS වල තියෙනවා මෙන්න ඒ රෙකෝඩ් එක මූ දාන පැය 24කට පස්සේ ආයි වෙන්නේ මුකුත් නැහැ ආයි මේ process එකම follow වෙනවා මේක තමයි DNS record resolve වෙන process එක ඔයාලට මේක තේරුණාද yes sir. ඔව් සර්. clear SSL certificate purchase කරන විදිය මම ඔයාලට නිකන් කියලා දෙන්නම් වෙබ්සයිට් එකක් වෙබ්සයිට් එක කරද්දී ඒක purchase කරන විදිය මම කියලා දෙන්නම් ඔයාලට අවුලක් එන්නේ නැහැ මම කියලා දෙන්නම් මේක ඔයාලට තේරුණාද ඔව් සර්. මේකේ මොනවද පාස්වර්ඩ් මේක ඔයාලා මොනවද පාස්වර්ඩ්
ප්‍රශ්න තියෙන guys මේකේ වලට. මෑස් No, sir. clear sir. So ඇත්තටම මේ Linux engineers දැන් මේ network Linux administrators ලා කරන්නේ මට තේරුන්නේ එහෙනම් ඈ? එහෙනවද? නැහැ. දැන් කියන්න. සර් දැන් Linux admin කෙනෙක් විදිහට දැන් අපි job එකට ගියා කියමුකෝ. ඔව්. දැන් සර් මේ ගොඩක් run වෙන්නේ මේ virtualization මේ උඩනේ servers එහෙම. ඔව්. එතකොට සර් අපි admin කරන්නේ මේ ඒ virtualization තියෙන එක උඩ තියෙන කොට ඒ කියන්නේ මේ Linux OS එකෙන් උඩ තියෙන කොටස විතරද නැත්නම් අර virtualization part එකත් එක්ක කරන system ඒක එක? ඔයා වැඩන කම්පැනි අනුව තමයි ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. මොකද දැන් සමහර දැන් උදාහරණයක් මම වැඩපු කම්පැනි එකකවත් සමහර කම්පැනිස් තියෙන එක අර full specialized ඒ කියන්නේ job role definition දීලා ඒ specific විදිහේ දැන් උදාහරණයකට LSEG PSN වගේ කම්පැනිස් ගියොත් එහෙම එන specific job role තියෙනවා. ඔයා පැචිං කරනවා නම් virtual patching විතරමයි. ඒ කියන්නේ patch update විතරමයි. patching විතරමයි කරන්නේ. ඔයා backup නම් backup විතරමයි බලන්නේ. ඒතර virtualization නම virtualization විතරමයි. දැන් උදාහරණයකට ඔයාලට එහෙම තමයි කේස් එක තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලා ගියොත් එහෙම virtualization වලට virtualization විතරයි. ඒ කියන්නේ ඒ ටිකෙන් අරන්න ඔයාලා වෙන මොකක් බලන්නේ නැහැ. Linux engineer කිව්වොත් ඒක උඩ තියෙන OS Linux එකේ දාපු ඔක්කොම OS ටික ඒ වගේ applications ඒව තමයි. සමහරවිට applications බලන්න වෙනම application support engineers. ඒකට Linux engineers ලගේ වැඩේ තියෙන Linux OS එක විතරයි ඒගොල්ලෝ බලන්නේ. application support engineers තමයි ඒක උඩ දුවන application එක බලන්නේ. කොහොම එන ස්පෙસિෆික් වෙනවා. දැන් සමහර කම්පැනිස් තියෙන දැන් මම වැඩ කරපු කිසිම කම්පැනි එකක එහෙම නැහැ. මම වැඩ කරපු එකේ දැන් උදාහරණයකට කිව්වොත් එහෙම අපි ගෙලින් ඒ කලින් කෙඩෝවෙන් ඉන්නකොට මම data center එක ඉති මම virtualization උත් මම බැලුවා. network එකත් මම බැලුවා. ඊට පස්සේ AC එක කැඩුනත් ඒකත් මම බලන්න ඕනේ. ඒකේ වතුර ලීක් වෙනකොට ඒකට ගිහිල්ලා බකට් එක තියන්නත් ඕනි මම. වතුර ආවට පස්සේ ඒ data center එකේ වතුර හිරුණාට පස්සේ ඒක සුද්ධ කරන්නත් ඕනි මම. අර එහෙම ස්පෙસિෆික් ජොබ් ඒ කියන්නේ අර හැමදේම කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒවා ඒ දැන් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න යනවා නම් ඒ වගේ තැනකට යන්න. ඔයාලට ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඒකෙදි. හැමදේම මුලින් ඉඳන් අර ග්‍රවුන්ඩ් ලෙවල් එකේ ඉඳන් ඉගෙන ගන්න එක තමයි ඔයගොල්ලන් මාර වටින්නේ. ජොබ් එක ඉස්සරහට යන්න. දැන් ගොඩක් කට්ටිය හිතන්නේ එහෙම නෙමෙයි. ගොඩක් අය කරන්නේ එහෙම ග්‍රවුන්ඩ් ලෙවල් එකේ ඉඳන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ නැහැ. එහෙම තේරුමක් නැහැ දැන්. ඩිවෙලොපර්ස්ලා යනවා නම් ඒගොල්ලන්ට ග්‍රවුන්ඩ් ලෙවල් කතාවක් නැහැ. මුලින් ඉඳන්ම කරන්න ඕනේ. කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඉතින් data center බලන්න නෑනේ. ඒගොල්ලෝ වාටිලා කෝඩින් කරන් තියෙන්නේ. නමුත් අපි වගේ අය එහෙම නෙමෙයි. අපිට සාමාන්‍යයෙන් හැම ඒරියා එකෙන් බෑකප් කියලා වෙනම බලලා වැඩක් නැහැ. බෑකප් බලන්න ඕනේ. ඒ ටිකට සොලියුෂන්ස් ඕගොල්ලෝ බලලා තියෙන්න ඕනේ. හැමදේම කරන්න පුළුවන් කම්පැනි එකකට ජොයින් වෙන එක තමයි ඕගොල්ලන්ට මාර chance එක. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලා දැන් මගේ පළවෙනි ජොබ් එකේදී මම Windows කරා. අවුරුදු 3ක් මම Windows servers දැම්ම deployment කරා. AD deployment කරා. Exchange deployment කරා. ඊට පස්සේ DNS server deployment කරා. ගොඩක් වෙලාට ADම තමයි ගොඩක් දැම්මේ. ඔය ඔක්කොම මම කරලා දිනවා Windows එක. ඊට පස්සේ Linux වල implementations කරලා mail servers, proxy servers, gateway servers මොනවද ඕනේ හැම එකක්ම දාලා තිනවා. හැම solution එකක්ම වගේ කරලා තියෙනවා Linux එක. ඊට පස්සේ data center එකේ ඉන්න කාලේ ඊළඟ මම පළවෙනි job එකේදී මම
නොක් එකේ හිටියා network operation center එකේ ඒ කියන්නේ ඒකේ ඉන්නේ level 1 trouble shooting පැත්ත. එතකොට call center එකක් වගේ එතන මුලින් තියෙන්නේ. call එක answer කරලා ticket එක දාලා ඒක escalate කරන එක තමයි මගේ job එක තිබේ. නමුත් මම කරේ ticket එක දාලා මම උන්ට escalate කරේ නෑ. මම ඉගෙනගෙන මම trouble shoot කරා. ඊට පස්සේ මම එහෙම ඉගෙනගෙන තමයි මම level 2 දැම්මේ. අර ඒ වගේ ඔයාලා හැමදේම කරන්න ඕනේ ඔයාලා ඉගෙන. එහෙම නැතුව ඉතින් කම්මැලිකමට ඉඳලා එහෙම කරන්න බෑ. ඉතින් දැන් ඉගෙන ගන්න කාටත් දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕනේ දැන් මේක දැන්. හොඳම උදාහරණය ඔයගොල්ලෝ 2017 බැච් එකේ ඉන්නවා උන් ඔයගොල්ලන්ට සීනියර් බැච් එක උන්ගේ ඉන්ෆර්මේෂන් සිකියුරිටි එක මම කරන්නේ. බුද්ධම කාලකන්ණි ටිකක් උන්ගේලා වචනේ පරිසමාප්තාර්ථයෙන්ම කාලකන්ණියක්. උන්ට ඉරිදට රැයට කරන්න ගියොත් උන් නරි බයිලා ගහන්න කියාගෙන. ඒ උන්ට ඉතින් වැඩක් නැහැ ඉතින් කතා කරලා. මම එච්චර උනන්දු කරන්නේ නැහැ උන්ට. උන් තේරුමක් නැති හින්දා කියන්නේ උන්ට කිසිම කමිට්මන්ට් එකක් අර කිසිම දෙයක් නිකන් එන්නේ නැහැ. hard works තමයි හැමදේකම. hard working නැතුව නිකන් හැමදේම එන්නේ නැහැ. නිකන් අර කවුරු හරි කියනවා නිකන් මෙහෙම අපි සල්ලි හෙව්වා මෙහෙම හෙව්වා ඒව නෑ. ඒ ලක් එක එහෙනම් පට්ට ලක්යක් තියෙනවා. මේ කියන්නේ අපේ තාත්තලා ඇමතිලා වගේ වෙලා තිබ්බනම් අන්න ගේමක් නැහැ. ඉතින් එහෙමනම් පට්ටම ලක්යක් ඔය නාමල් රාජවත්ලා ඉන්නේ කාලකන්ණි දරුවෝ තුන් දෙනෙක්. ඒ වගේ ගොබ්බේ වගේ ඉන්න තිබ්බා ඉතින්. නිකන් හිතන්නේ උන් ගොඩනගාගත්තා. ඇත්තටම උන් ගොඩනගාගත්ත දේවල් නේ. මහින්ද රාජපක්ෂගේ දේවල් උන් රඟන්නේ තියාගෙන. හරි එහෙම වෙච්ච පුළුවන් ඉතින් එහෙම කරනවා නම් ඉතින්. මම කියන්නේ අර ඒ වගේ ලෙවල් එකකට ඔයාලා අර මම කියන්නේ අර ඕගොල්ලෝ හැදෙන්න ඕනේ. කියන්නේ එහෙම කරන්න ඒ කියන්නේ හાર્ඩ් වර්කින් තමයි ඕගොල්ලන්ට ඕන වෙන්නේ. හැමදේම ඔළුවේ තියාගෙන හાર્ඩ් වර්කින්. ඒ කියන්නේ එහෙම නැතුව ඕගොල්ලන්ට ගොඩ යන්න බෑ කවදාවත්. දැන් මම අපිට උනත් එහෙම ගොඩ යෑමක් තිබ්බේ නෑ. එහෙම නිකන් හાર્ඩ් වර්ක් දැන් IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ කොහොමද බෑ. ඒ කියන්නේ සර්වයිවල් ගේම් එක ගහන්න බෑ නැත්තම්. hard work කරලා exam කරලා දැන් අපි රස්සා ගන්න ගමන් මම MSc කරනකොට මම පාන්දර MSc එකට exam වලට පාන්දර අපේ යාළුවෝ බෝඩින් වල සෙට් වෙලා උන්ගේ බෝඩිමේ පාඩම් කරලා පාන්දර 5 වෙනකන් ආයි එහෙම වැඩට යනවා. උගේ බෝඩිමේ වොෂ් එකක් දාගත්තා ඇඳගත්තා තිබ්බැනුවා. එහෙම වැඩට ගියා. වැඩට ගිහිල්ලා ආයි හවස එනවා අපහමාට විතර ඒ දවස් ටික පොඩ්ඩක් වේලාසන වැඩි ඉවර කරලා එදින්ම ආයෙ නැති පොඩි ඇලර්ට් එකක් ආයි දාන උන්ගේ ගෙදර ඇවිල්ලා බෝඩිමට ඇවිල්ලා පැයක් විතර ඇලර්ට් එකක් දාලා ආයි පාඩම් කරන. එහෙම කරලා තමයි අපි MSc එක කවර් කරගත්තේ. නැත්නම් ඒක මාර අමාරු MSc එක. මොකද ඒකේ ඒ අවුරුද්දේ අපේ අවුරුද්දේ MSc එක පාස් වුණේ 25යි MSc එකට ගන්න ඉන්ෆර්මේෂන් සිකියුරිටි එක UCSC එකේ මාත් එක්ක ෆස්ට් ටයිම් මාත් එක්ක 4 දෙනා MSc එක උඩ ගියේ. 4 දෙනා ඉතුරු 4 රිපීට් කරලා ඉතුරු 4 ගියේ. 8 දෙනයි මුළු ඔක්කොම කොට ගියේ MSc එක 25ක් ඉන්න MSc එක. එච්චර අමාරුයි ඒක. ලේසියට කොට යන්න බෑ. ඉතින් ඒ වගේ කටු කාලා එහෙම කරලා තමයි කරන්නේ. නැතුව මේ උරුතල් විදියට ඔක්කොම මේක පාට MSc එකක් හම්බෙන්නේ එහෙම ඉන්නේ නැහැ. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ගේ ඔයාලගේ යුනිවර්ටෙක් එකේ ඉන්නේ උන් ගොඩක් උන්ගේ මයින්ඩ්සෙට් එක මහ පුදුම අපත මයින්ඩ්සෙට් එකක් තියෙනවා. ඉගෙන කතා කරලා වැඩක් නැහැ කියන්නේ. උන්ට කොච්චර කිව්වත් තේරෙන්නේ නැහැ. උහේ ඉන්නවා. ඔයගොල්ලෝ සීනියර් කෙනෙක් අහුවෙලා තියෙනවා අයියෝ නම් පුදුම සතෙක් කියන්නේ මේ නෝ රහක් නැති එකේ කූ මේල් දදා කස්ටමර් ප්ලේස් එක ඔයේ බෝල පාස් කර කර ඉන්න තමයි බලන්නේ. ඉතින් කිව්වට තේරෙන්නේත් නැහැ. සිංහලෙන් මම කිව්ව ඵලයන් උතන ඉන්න läගගෙන ඉන්න නැතුව මගුලේ කියලා. ඌ ඒත් ඔහේ ඉන්න läගගෙන. වැඩක් නැහැ ඉතින් කතා කරලා. ඔය ඉතින් ඔය ඔයාලගේ ඔය කැම්පස් ඔය යුනිවර්සිටි එකෙන් අවුට් කරන අයගේ මයින්ඩ්සෙට් එක උක. එක්කෝ ජොබ් එක යන්නේ ගවර්න්මන්ට් ජොබ් එකකට. හරිද? උන්ගේ මයින්ඩ්සෙට් එක තියෙන ගවර්න්මන්ට් ඔය මේ IT ඇසිස්ටන්ට් වගේ ගිහිල්ලා එහෙම රිලැක්ස් එකේ ඉන්න. එහෙම ඉන්න ඕනේ නැති ඔය මගුල් මේ ඩිග්‍රී කරන්න ඕනේ නැහැ නේ. ගිහිල්ලා මොකක් හරි කෝස් එකක් කරලා IT ඇසිස්ටන්ට් ගිහින් ඉන්න තියෙන්නේ. අපරාධ වාලා ගන්න ඩිග්‍රී අපරාධ වාලා ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඉගෙන මානසිකත්ව තියෙන්නේ ඒකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එච්චර කිව්වත් ඕගොල්ලන්ට වැඩක් නෑ. කට ගැලෙනකන් කියලා දෙන ඕගොල්ලෝ බැචස් වලට. මේ මෙන්ටැලිටි එකෙන් එළියට කවුරු හරි එකෙක් එළියට ඇවිල්ලා ඕගොල්ලෝ හොකට උඩ යනවනම් තුන්දෙනෙක් මට හම්බෙලා තියෙන නැත්තම් කලින් බැච් වල පාර්ට් ටයිම් වල ෆුල් ටයිම් වල නම් එතරම් ඕගොල්ලන්ගේ මට එහෙම ලොකු ඒ කියන්නේ මට තාම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා නැති හින්දා ඕගොල්ලන් හැබැයි එතනත් ඉන්නවා සමහර කට්ටිය ඉන්නවා ඉතින්
ඒත් ඉතින් සමහර අයට ප්‍රශ්න තියෙන එක මම දැන් එදා මම කලින් මම අර සයිබර් ගේට් එකේ මම ඉන්ටර්න්ෂිප් අරන් දෙන්න ගියා මොකද ඒක කෙලින්ම ලර්නින් ලිනක්ස්ම තමයි අපි කරන්නේ මොකද මගේ අර තමයි ට්‍රේන් වෙන්න වෙන්නේ ඒ තනිකර ට්‍රේනින් එක ට්‍රේනින් තමයි මම තමයි ට්‍රේන් කරන්නේ මොකද මගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වගේක් කියන්නේ මම තමයි ට්‍රේනින් කරන්නේ ඉතින් ඒක හැබැයි ඉතින් මෙහිම ඒක සැලරි දෙන්න බෑ එතන සමහර ලාට ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්න්ෂිප් වෙන්න පුළුවන් සැලරි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මොකද ඒක ඇටච් කරද්දි පොඩි ඉෂුස් තියෙන හින්දා හැබැයි ඉතින් ට්‍රේනින් එක දෙනවා ඔයාලට හොඳටම ට්‍රේනින් එක ඒ කියන්නේ මාස 6ක් ඔයාලා ඉඳලා එතන ට්‍රේන් වුණා නම් ඔයාලට ගේමක් නැතුව ඊළඟ ජොබ් එකට එන්නන්න පුළුවන් බස ගාලා සමහර උන් එන්න කැමති නෑ නිසා මෙහෙම සැලරි ඕනේ ඒක වෙනම කතාවක් නමුත් ඉතින් මේ ඕගොල්ලෝ දැනට ඉගෙන ගන්න කාලෙදී ඉන්ටර්න්ෂිප් එක මාස 6ක් කට්ට කනවා කියන්නේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි ඒකයි ඒ කන කට්ටෙන් ඔයාලට ඉස්සරහා ගැම්ම ඒ කියන්නේ පිකප් එක ගන්න පුළුවන් ඔයාලා මේ කාලවල සල්ලි බලාගෙන එහෙම නෙමෙයි ඔයාලා බලන්න එක්ස්පීරියන්ස් එක බ්‍රේක් කොහෙද වැඩි හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන්නේ ඔන්න ජොබ් එකේ අන්න එතෙන්ට පැන්න එතන ඉගෙන ගත්ත පුළුවන් තරම් අන්න ඊළඟ එක යද්දි අන්න පඩියත් එක්කම ආයි එක්ස්පීරියන්ස් එක මූව් කරා දැන් ඔය සමහර මම ජොබ් වලට එද්දි සමහර තැන්වල මට එක්ස්පීරියන්ස් එක කඩන්න ඕන නිසා මම පඩි අඩුවෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා එක දැන් එක තැනක මම දැන් LK ඩොමේන් සිස්ටම් ඉංජිනේරියා මම ඊට පස්සේ කෙලින්ම ගියා ඇසිස්ටන්ට් මැනේජර් විදිහට R&D යුරේකට ආයි දෙවෙනි පාට මට කතා කරලා ඔපරයක් එක්ක කතා කරගෙන මම ගියා ඇසිස්ටන්ට් මැනේජර් R&D යුරේකට මම මේ කියන්නේ දැන් අවුරුදු 6කට විතර කලින් 6කට 7කට කලින් 6කට විතර කලින් ඒ ගිහිල්ලා එතන මම ඇත්තටම ඒ වෙලාවේ මම ගිය පඩිය කිව්වොත් ඒක ඒ වෙලාවේ මම 1.60කට ගියේ හරි මේ අවුරුදු 6කට කලින් හැබැයි මම ආයි එනකොට මට ඕනුණා ජොබ් එක සිකියුරිටි වලට චේන්ජ් කරන්න එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න මම එන්නේ ටෙක්සර්ට් එකට එනකොට මම ඒක සැලරි අඩු කරන් ඩීක්‍රීට් කරා මම හේතුව මට ඒක ඒ වෙලාවේ සැලරි එක මට අදාළම තිබ්බේ නැහැ මට අදාළ වුණේ ඒ වෙලාවේ ඔපචුනිටි ක්‍රියේට් කරගන්න මගේ ජොබ් රෝල් එක චේන්ජ් කරගන්න සිකියුරිටි මොකද ඒක තමයි ට්‍රෙන්ඩින් උනේ ඒක මම චේන්ජ් කරගත්තා අර එහෙම ඔයාලා බලන්න ඕනේ මොකද එතකොට ඔයාලට වැඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා මට ඒ කාලේ ඒ කියන්නේ මගේ තාත්තා තියලා මම 2009 තාත්තා තුනම ඒකට මම තාත්තා තියලා මම ගෙදර බලා ගන්න ඕනේ අම්මට බෙහෙත් අරන් දෙන්න ඕනේ අම්මට කන්න දෙන්න ඕනේ බඳලා දෙන්න බඳන්න ඕනේ මාළිගු ගන්නන්න ඕනේ මම කීපෙදි ප්‍රශ්න තිබ්බා මම එතකොට හැබැයි තියාගෙන මම මගේ කැරියර් පාත් එක මම හදාගත්තා මම MSc කරා ඒ ප්‍රශ්න තියාගෙන මම එක්සෑම් ලිව්වා red certifications කරා හැමදේම මම කරා ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් red දැන් මම ලංකාවේ ඉන්න 4 දෙනා ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්ස් ඉන්නේ මම එකෙක් 3 එකයි 4 එකයි කරින් red ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් ඉන්නේ මම මොරි ඒක දෙවිසිර හම්බෙන්නේ නැහැ ලංකාවටම 3 දෙනා ඉන්නේ ආයි දෙන්නේ නැහැ ඔබ මට ෂුවර් ඒක අර ඒ ලෙවල් එකට ඔයාලා හැදෙන්න ඕනේ ඉතින් එහෙම නැති වුණොත් ඉතින් ප්‍රශ්න ඉතින් ඇත්තටම ඒ කියන්නේ ඔයාලා යන්න ඕනේ සැලරි එකට හොඳ සැලරි එකක් හොඳ දේවල් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන පුළුවන් ඔයාලගේ බිස්නස් එකක් කරන්න බය නැතුව අත ගහන්න පුළුවන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් සල්ලි හම්බෙන්න ගන්න ඔයාලා හරියට වැඩ කරොත් හොඳට ඩිමාන්ඩ් එක හදාගත්තොත් ඔයා ක්වොලිෆිකේෂන් හදුවොත් අම්මට පාට්ට පඩි දීලා කම්පැනි වලින් ගන්න ආයි නිකන් මේ IT පාට්ට හොඳයි ලංකාවේ IT කියන්නේ රුපිරි ලක්ෂ 7-8 දීලා ගන්න කෙලින්ම ආය ඔයගොල්ලන් හොඳ වැලියු එකක් තියෙනවා ඒක හදාගන්න ඕනේ පස්සේ තියෙන්නේ අපේ ගෲප් එක හදාගන්න ඔයාලගේ ඉන්න ඉන්නොටෙක් යුනිවර්සිටි එකේ ඕගොල්ලන්ගේ යුනිවර්සිටි එකේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ තියෙන මයින්ඩ්සෙට් එක උතුම ඉංගන මයින්ඩ්සෙට් එකක් තියෙනවා මට තාම තේරෙන්නේ නැහැ කොහොමද හදලා ගන්නේ සමහර අය ඉන්න ඇත්තටම මම දැන් දැකලා තියෙන ගොඩක් අය දැන් ඔයාලා ඔය දැන් ඔය යන ක්ලබ් එකට ෆෝම් කරලා තියෙන ක්ලබ් එකකට ඒක ටිකක් ඇත්තටම හොඳයි මම ඒකයි සපෝට් කරන්න තියෙනට ඒක මාර වටිනවා ඒක ඕගොල්ලන්ට ඒක කිසිම බෙනිෆිට් එකක් නැහැ අපිට එනිකට ඌටවත් හම්බෙන්නේ නැහැ නේ බෙනිෆිට් එක ඌටත් නැහැ මටත් නැහැ මේ බෙනිෆිට් එක හැබැයි එහෙම නෙමෙයි ඊට වැඩි දේවල් වැලියු එකක් ඕගොල්ලන්ට ඇඩ් වෙනවා අපි ඒක මොකද අපි ලංකාවේ කැම්පස් වල අපි ඉඳලා අපි ලංකාවේ අධ්‍යාපනය අවුරුදු 13ක් ලංකාවේ අධ්‍යාපනය හදාarලා ඊට පස්සේ කැම්පස් එකට දෙන්න අධ්‍යාපනය දාලා මේ ලෙවල් එකට අපි ගියපු නිසා අපි ලංකාවට දෙයක් කරන්න ඕනේ කියන මෙන්ටලිටි එක මගේ තියෙනවා. හරි ඒ හින්දා තමයි ඔයගලන්ට
ඔය දේවල් කරන්න මට ඇසිල්ල මම නේවි එකේ කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් ෆ්‍රී ඔෆ් චාර්ජ් මුළු 7-5ක් කරගෙන මේකට කන්සල්ටන්ට් ෆ්‍රී ඔෆ් චාර්ජ් 7-5ක් කරගෙන ඒ කියන්නේ අපේ දෙයක් කරන්න ඕනේ නැති අපිට තියෙන ඇසිල්ල නැහැ ඉතින් නිකන් කරන්නේ දෙයක් කරන්න මොකද අපි අවුරුදු 13 ඊට පස්සේ කැම්පස් එකට ආවම 16ක් අපි ඉගෙන ගත්තා මිනිස්සුන්ට දැන්නේ ඒක තමයි දෙන්න මිනිස්සුන්ට බෙනිෆිට් එක ඒකෙන් තමයි කරන්නේ මම අපි ඉස්සර train programs करा teachers train करा education all level teachers train करा ඒක special level teachers ළමයි level ICT කරන ළමයිට අපි වෙනම ගිහිල්ලා train කරා ලංකාවේ හැමදාම මම ගිහිල්ලා තියෙන එක නක් පාදුල්ල බණ්ඩාර වෙත්ත පුත්තලම් පැත්තේ පස්සේ ජැප්නා වටේම ගියා මේ නැත්තේ දඹාන ඔයගේ පැත්තේ තමයි මාතර ගියා ඔයගේ වටේම ගියා ඒ වගේ දේවල් කරනවා ඒවා ඉතින් ඒවා තමයි අර හරියට කරන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ටත් ඒක අපි කරන්නේ කියනකට මට තේරෙන්නේ නැහැ ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන يعني අතරම ඔය අහපු ප්‍රශ්නත් එක්ක මට කියන්නේ මෙන්ටලිටි එක ඕගොල්ලන්ගේ මට තේරෙන්නේ ඔයාලා විදිහට ගොඩක් අය මම කවුරු ටීම් පොයින්ට් කරන්නේ නැහැ මට ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ මෙන්ටලිටි එක මට තේරෙන්නේ නැහැ ඔයාලා ඉන්න මොන මානසිකත්වය ඔයාලට මොකද්ද වෙන්න ඕනේ අර මම ඕක හොඳටම තේරුම් ගත්තා වල 2017 බැච් එකේ හැබැයි මෙහෙමයි ෆුල් ටයිම් ස්ටුඩන්ට් ලගේ ප්‍රශ්නයක් තිබ්බේ නෑ ඒකේ පාර්ට් ටයිම් යෝන්ගේ තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් හෙටුන්ගේ පටන් ගන්න මම ආයි රිසියුම් කරනවා නෝමල් එකට ගෙදා ඒක දෙනවා උකුන්ට මම හරි පුරන්න දීලා කියන්නේ ප්‍රශ්න අන්න ඒකයි කියන්නේ උන්ට තේරෙන්නේ නෑ ඒ කියන්නේ එහෙම ෆැමිලි ලයිෆ් එකක් ගෙවන්න ඕනේ මේක බැලන්ස් කරන් යන්න ඒක තමයි අපි දෙයක් ඇචීව් කරගන්න ඕනේ ඒක නිකන් ෆැමිලි ලයිෆ් එකක් කියලා ඉතින්දලා මැරලා යන කිහිල්ලකට නෑ ගොඩක් යෝග එහෙමද කරන්නේ ඇචීව් කරගන්න ෆැමිලි ලයිෆ් එකක් තුළ ඕනේ ෆැමිලි ලයිෆ් එක ඕනේ අපිට රිලැක්සේෂන් එකක් ඕනේ රිලැක්ස් වෙන්නත් ඕනේ ඒ අපිට ඊට වැඩි අපි පර්සනල් දේවල් ඇචීව් කරගන්න ඕනේ හත්පුඩි ගානේ මැරලා ගිහින් හරියන්නේ නැහැ පුළුවන් කියන තාත්තේ පොලිසියත් එක්ක දුවන්නේ නැහැ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් hello government ඉන්නේ රිලැක්ස් එක. හැබැයි ඌ රිලැක්ස් එකේ ඉඳලා උන්ට ඉතින් අනිත් උන්ට හැදෙන ලෙඩ ටිකම හැදෙනවා. නැති වෙන්නේ නැහැ. උන්ට අනිත් උන්ට වැඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා. දාමු ප්‍රයිවට් සෙක්ටර්ස් වලින්. ඒ දිසාල්ලි ප්‍රශ්න ළමයි දුන්නන්න කියන සල්ලි නෑ. ඒක නෙවෙයි 30000 30000 පඩිය මම අවුරුද්දට පඩියට ඉන්න කියලා 1000 ගවර්න්මන්ට් එකේ. ඕකයි පාස් කරන්නේ. IT ෆීල්ඩ් එක කියන්නේ මාර නිකන් නිදානයක්. ඒ පත්ත දුන ඔක්කොම දැන් මේ කොරෝනාත් එක්ක මාර ජොබ් ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ලංකාවේ. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහදී ලංකාවේ මේන් ඉන්කම් සෝස් එක වෙන්නේ ඩොලර්ස් කියන ඉන්කම් සෝස් එක වෙන්නේ IT. ඒක දැක්කත් උන් ප්‍රෙඩික්ට් කරලා ඉවරයි. බලන්න වෙන්නේ මොකක්ද කියලා තව කම්පැනිස් එකක් නොවැරෙන්න IT ෆීල්ඩ් එක ඩ්‍රොප් වෙන්නේ නැහැ කොයි වෙලාවකවත්. එහෙම ඩ්‍රොප් වෙන්න නම් ෆොරින් කන්ට්‍රීස් ඔක්කොම වැටෙන්න ඕනේ කියන්නේ USA. එහෙම උනා එකපාරක්. අර හවුස් බබල් කියන කේස් එකක් ඇවිල්ලා UK USA යුරෝප් කන්ට්‍රීස් ගොඩක් වැටුණා. මේ වෙලාවේ IT ෆීල්ඩ් එකට මාර ඉම්පැක්ට් එකක්. ඉම්පැක්ට් එකක් ආවා. ඒ දැන් එහෙම ඉම්පැක්ට් එකක් එන්න විදියක් නැහැ. දැන් උනුත් ස්ටේබල් අපිට ඉන්න ඉම්පැක්ට් වෙන්නේ නැහැ. IT ෆීල්ඩ් එක ඔයාලා ඉන්න ෆීල්ඩ් එක හරියටම හරි. හැබැයි ඒක හරි ආසාවෙන් කරන්න. මේකට හැමදෙස්සෙම අප්ඩේට් ටෙක්නොලොජි අප්ඩේට් ඒ කරන්නේ දැන් තියුණොත් මම හැමදාම ඕක ඇල්ලිලා හිටියනම් එහෙම මට කෙලවෙනවා. ඒකේ ටෙක්නොලොජි අප්ඩේට් වෙලා ඒවත් එක්ක ගිහිල්ලා මේ දේවල් කරන්න. දැන් සරලව මේ මම මේ ළඟදී ජොබ් චේන්ජ් එක කරන්න තියෙන්නේ මට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මම ඒක පැත්ත කරන්න බැරුව තිබ්බේ මට කරලා තිබෙන්නේ නැහැ මම බැරිය. මේ ලයින් එක මට හදාගන්න. මේ පැත්ත මට ආසාව තිබ්බා මට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මොකද මේ පැත්ත ට්‍රෙන්ඩින් වෙන පැත්තක් ඊළඟට. මේ පැත්ත හදාගන්න තමයි මේ පැත්තට ජොබ් එක චේන්ජ් කරන්නේ. අර ඔයාලා බලන්න මේ වගේ අර
ඔයාලා ඉගෙන ගන්න තමන් ඒකට තමයි කම්පැනි සපෝට් කරන්නේ තමන් තුමනා තියෙන්නේ. එහෙමයි සමහරලාට අපි කම්පැනි වෙන ගාල් තියෙනවා. නමුත් ඒවා හයි බැක් ට්‍රැක් එන්න ඕනේ කොයි වෙලාවෙ. දැන් මම මේ අවුරුද්ද එක එක්සෑම් දෙකයි කරේ දෙක එකක් ෆේල් කරන්නේ නැහැ ඉතින්. ෆේල් වෙන එක සාමාන්‍යයි. ඒක ආයෙ පාරක් try කරන්නේ. ඊය අවුරුද්දේ මම එක්සෑම් දෙකක් දුකේද කරා ඒ දෙක එකක් ෆේල්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් 150ක් මම පාස් වෙන්න බැලුවා. ඒක තමයි ඉතින් සාමාන්‍ය ගණන් ගන්න එපා ඊට කලින් එහෙම නෑ දැන් ඔය ඇති. ඉගෙන ගැනීමෙන් ගොඩක් ඈත් වෙච්ච හින්දා එක්සෑම් කරන එකෙන් ඈත් වෙලා හින්දා තමයි පස්සේ ඉස්සර එහෙම නෑ. දැන් මේකම පාස් වෙන්න කරන්නේ. ඒක හදා ගන්න ඕනේ. ආපු හින්දා ඔයාලට කිව්වේ මේ කතන්දර. ඔයාලා යන්න එපා ඒ ලෙවල් එකට. ඕගොල්ලෝ හොඳට උත්සාහ හදාගෙන ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් දේවල් කරගෙන මේ දවස්වල ඉගෙන ගන්න පුළුවන් තරම් ඉගෙනගෙන ප්‍රැක්ටිකල් කරගෙන ඒකයි මම මේ එක්ස්ට්‍රා දේවලුත් කරන්නේ ඒකයි මේ ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ. මේ ඔයා සිලබස් එකවත් කියලා නැහැ මේවා කරන්න අරව කරන්න. ඒක ඕගොල්ලන්ට වැදගත්. පැහැදිලිද ඒක ඔයාලට? ඔව් සර්. ඔව් සර්. ප්‍රශ්න තියෙනවා ප්‍රශ්න. හරි. වෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා. සර් කරන්නේ. රයිට් මේ DNS කතා ඒතර තේරුණාද ඔයාලට? ඔව් සර් ඒක පැහැදිලි සර්. ඈ? ඒක පැහැදිලි සර්. හරි. දැන් මෙතන අපිට අපි ඩිප්ලොයිමන්ට් කරන විදි දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි දැන් අනිවාර්යයෙන්ම රිසෝල් පර්පසස් අපි කැෂින් DNS සර්වර්ස් දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි ඉන්ටර්නලි දාන්න වෙනවා කැෂින් DNS සර්වර්ස්. ඕකට තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ Microsoft ලගේ DNS solution එක Microsoft DNS එක. වෙන solutions දාන්න ඕනේ නැහැ. කැෂින් DNS එක කෙලින්ම one shot දාන්න පුළුවන්. Recording in progress. 13ම බයින් named ඔක්කොම ඒකේ sub root servers DNS authoritative DNS servers 100% යන්නේ bind එකට. අපි මේ bind name එක තමයි කතා කරන්නේ. මේක open source solution එකක් Linux උඩ run වෙනවා. Linux උඩ run වෙන open source solution එකක්. සර් උතන මේ Microsoft DNS solution කියලා කිව්වේ අර Microsoft මේ server එකේ තියෙන DNS solution එකද? ඔව්. Microsoft server එකේ තියෙන DNS solution. On top of the Linux OS. On top of the Linux. මේක තමයි වෙන්නේ. 100% Linux උඩ තමයි දුවන්නේ. මේක පැහැදිලිද ඔයාලට? ඔව් සර්. ප්‍රශ්න තියෙද? ඒ කියන්නේ Microsoft එක නැති දෙයක්වත් නෑ නේ. ඈ? Microsoft solution එක නැති දෙයක්වත් නෑ නේද? ඒ කියන්නේ මට තේරුණා නැටේ. නැත්තනක් නැහැ කියලාද කියන්නේ? නැති දෙයක්වත් නෑ කියලා කිව්වේ. ආ ඔය ඇති දෙයක් නැහැ තමයි. Microsoft වල ලොකු දේවල් නැහැ ඉතින් ලොකුවට බලන්න දෙයක් නැහැ. අපි දැන් named bind එක දාන විදිහ තමයි බලන්නේ කොහොමද DNS server එකක් හදන්නේ ඒකෙන් මොනවද තියෙන්නේ ඒක බලමු. authoritative server එකක් තමයි අත්තන අපිට වැදගත් වෙන්නේ දාන්නේ. මේක නම් මහ ලොකු දෙයක් නැහැ මේක නිකන් DNS එක දැම්මා authoritative කියලා අමුතුවෙන් කරන්නේ මේ caching servers වල අමුතුවෙන් ලොකුවට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒකේ configuration නැති තරම් ඇත්තටම කරන්නේ. නිකන් දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. එච්චරයි. ඕනනම් ඔයාලට caching server එකක් ඕනනම් ඔයාලට මේ bind named පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තව solution එකක් තියෙනවා unbound කියලා.
මේකත් Linux base solution එක. unbound. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් unbound solution එක තමයි DNS caching service එක විදිහට පාවිච්චි කරන Linux ඔයගොල්ලෝ use කරනවා. මේක පැහැදිලිද ඔයාලට? ඔව් සර් එතකොට සර් අර සර් මැෂින් එකේ මේ local DNS තියෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? නෑ මැෂින් එකේ local DNS නෙමෙයි මම කියන්නේ. මේ කලින් මම කිව්වේ etc host file එකනේ use කරේ Unix වලදී. DNS වලට දැන් ඔය structured mechanism එකක් use කරන්නේ. ඔව්. හරිද? දැන් මැෂින් එකේ අපිට locally DNS අපිට නිකන් අර temporary resolve කරගන්න ඕන නම් තාමත් අර etc host file එකේ හැමම තියෙනවා. ඒකයි මම කිව්වේ. තේරුණාද ඒක? හරි හරි තේරුණා සර්. පැහැදිලිද ඒක කියන්නේ? ඒක අර තාමත් දීලා තියෙනවා ඒක අපිට facility එක. ඔය සමහරලාට අපිට ඕන වෙනවා එක එක implementation කරද්දි temporary අපේ machine එකට විතරක් ඒ DNS එක resolve කරගන්න. අන්න ඒ වෙලාවට තමයි අපි use කරන්නේ ඒක. කොහොමද දැන් අපිට local area network එකක් ගහනවා නම් එහෙම අපිටම පුළුවන් මේ Linux machine එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකෙම ඔය etc host එක දාලා ඉවරලා ඒකෙම DNS එකක් හදන්න පුළුවන් නේද එහෙම? right. තේරුන්නේ දැන් අපි මේ LAN එකක් හදනවා නම් එහෙම අපි privately LAN එකක් හදනවා නම් එතකොට මේ අපිට Linux machine එකක් දාලා ඔය ෆයිල් එක හරහා අපිට මේ DNS මේ DNS server එකකට වගේ වැඩ කරගන්න පුළුවන් නේද? බයිද? මට ඒක පැහැදිලි නෑ මොකද්ද ඒකේ තේරුම දැන් අපි දැන් හිතන්නකෝ අපි local මේ LAN එකක් හදුවා කියලා. එතකොට දැන් අපි LAN එක දැන් අපි Windows වලින් ගත්තොත් LAN එකක් හදුවොත් එහෙම machine දාලා Windows server එකක් ගහලා එතකොට අපි Windows machine එකේ මේ වෙනම අපි DNS server එකක් දානවානේ. ඔව්. එතකොට ඒ වගේ දැන් අපි Linux වලින් මේ LAN එකක් හදුවොත් එහෙම එතකොට Linux machine එකක් server එකක් විදිහට තියලා ඒකට අපිට ඕන කරන මේ DNS record ඔය ෆයිල් එකට දාලා අපිට බෑ. ඒක බෑ. ඔය ෆයිල් එකට දාලා කරන්න බෑ. මොකද එතකොට වෙන්නේ මේ මැෂින් එකට විතරයි local resolve වෙන්නේ. අනිත් client වල resolve වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේකට මම දාන ටික මේ මගේ මැෂින් එකට විතරයි. වෙන කාටවත් resolve වෙන්නේ නැහැ. ඒ මගේ network එකේ ඉන්න එකටවත් resolve වෙන්නේ නැහැ එහෙම. පැහැදිලිද ඒක? ඔව් clear sir. අර මේක මේ දැන් අපේ machine එකේ මේක resolve වුණාට දැන් අපි හිතමුකෝ තව වෙන server machine එකක් තියෙනවා network එකේ ඒ කියන්නේ LAN එකේම මේ වෙන machine එකක් තියෙනවා මේ website එක store කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි මේ machine එකේ මෙතන මේ file එකේ අර මේ site එක තියෙන machine එකේ DNS එකයි IP address එකයි මේකට දුන්නොත් මේ machine එකෙන් අනිත් machine එකේ තියෙන website එක access කරන්න මෙතන DNS එක resolve කරනවද? දැන් confuse එක නම් ආයි පොඩ්ඩක් කියන්න මුලින්ම මට අත්‍තරම confuse වුණා ඒක කිව්වේ. හරි එහෙමයි සර්. දැන් අපේ LAN එක තියෙනවනේ. හරි. හරිද? අපේ LAN එක තියෙනවා. එතකොට දැන් ඒ කියලා Linux server machine එකක් තියෙනවා website එකක් දාලා. පොඩේ. අපි හිතමුකෝ එහෙම නෙවා කියන්නේ. මෙහෙම සර්වර්ස් දෙකක් තියෙනවා මේකේ වෙබ්සයිට් එකක් දුවනවා කියලා නේද? ඔව්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ඕක client machine එක කියලා. මේකද client machine මේක client machine එක. ඔව්. හරි. එතකොට දැන් web A කියන machine එකට අපි හිතමුකෝ ඒකේ මේ web address එක ඇවිල්ලා www.weba.com. ඊට පස්සේ දැන්
ක්ලයින්ට් මැෂින් එකෙන් ඔය වෙබ්සයිට් එක ඇක්සස් කරනවා නම් දැන් අපි මේක ඉන්ටර්නෙට් එකට කොහෙවත් කනෙක්ට් කරලා නැත්නම් මේ Linux client machine එකේ අර etc host කියන ෆයිල් එක ඇතුලේ මෙන්න මේ www.weba.com කියන DNS එකයි මේ වෙබ් සර්වර් එකේ IP එකයි දෙක එතන කන්ෆිගර් කරලා තිබ්බොත් ඔව් හරියටම හරි. එතකොට මෙයාට රිසෝල්ව් වෙනවා. මේ ක්ලයන්ට් මැෂින් එක රිසෝල්ව් වෙනවා. මේක හරි නේද? ඒක නේද ඇහුවේ? ඔව් සර් ඔව් හරියටම හරි. ඒ වගේ වෙලාවට තමයි. එතකොට මේ ක්ලයන්ට් මැෂින් එක රිසෝල්ව් වෙනවා. හැබැයි වෙන එකෙක් try කරොත් එහෙම උගේ දාලා නැත්තම් ඒ එන්ට්‍රිය මූට රිසෝල්ව් වෙන්නේ නැහැ. ඒක රිසෝල්ව් වෙන්නේ ඉන්ඩිවිජුවල් හැම මැෂින් එකකටම මේ එන්ට්‍රි එක දාන්න ඕනේ. අර DNS වල වෙන්නේ ග්ලෝබලි. ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එක ග්ලෝබලි තියෙන හින්දා එතකොට දාන්න ඕනේ නැහැ. පැහැදිලිද ඒක? ඔව් සර් ඔව් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙද මේකේ? දැන් මේ විදිහට අපි හිතමු සාමාන්‍යයෙන් මේ ඔෆිස් රූම් එකක් ගත්තොත් එහෙම මේක අපි Linux වලින් හැන්ඩල් කරනවා නම් එහෙම අපිට දැන් මේ විදිහට කරොත් එහෙම බෑ ඒක ප්‍රැක්ටිකල් නෑනේ. ඕක කේස් එක තියෙන හිතන්නකො මේ ඔෆිස් එතකොට අනිවාර්යයෙන් ඔයාලගේ DNS වෙනම කැෂින් සර්වර් එකක් දාන්න ඕනේ ඒකට. මේක ප්‍රැක්ටිකල් නෑ. දැන් මැෂින් 10ක් තිබ්බනම් මැෂින් දැන් හිතන්න DNS රෙකෝඩ් වෙනස් වෙනවා. එතකොට හැම එකකගේ වෙනස් කරගෙන යන්න එපා. ඒක ප්‍රැක්ටිකල් නෑ. මේක අපි etc host file එක ඇත්තටම use කරන්නේ testing purposes. දැන් මම උදාහරණයකට පෙන්නන්න. මම මේක use කරලා තියෙන එක හරි. මෙතන ඇහෙනව නේද මම? හරි. මෙතන මේ දැන් ඔයාලා හිතන්න මෙන්න මේකේ මම මේ එක IP එකක් දාගෙන මම රිසෝල්ව් කරගෙන තියෙනවා හේතුව තමයි මේකේ මට පබ්ලික් DNS දාලා තිබ්බේ නෑ මේ මම දාපු මේ සර්වර් එකට. මට දැන් ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක DNS නැතුව වැඩ කරන්නේ. ඒතර මට කරන්න තියෙන්නේ මොකද ඇක්සස් කරන්න බෑ DNS IP එකෙන් ඇක්සස් කරන්න බෑ ඇප්ලිකේෂන් එක. එතකොට මම DNS name එකක් දාලා ඒක මෙතනින් දාගෙන රිසෝල්ව් කරලා මට ඇක්සස් කරනවා. මේක මම ටෙස්ටිං පර්පස් කරපු එක. මේ GitLab test කියලා සර්වර් එකක් දාගත්තා. ඒකට මම මේ දාපු. ඔය මේ වැවිලා මේ එක එක ටෙස්ටිං පර්පසස් කරන ඒවා. මේ වගේ අපි යූස් කරන්නේ ටෙස්ටිං වලට විතරයි. clear sir පැහැදිලිද? පැහැදිලි සර් හරි. වෙන මොන හරි ඉෂුස් තියෙනවද ඔයාලට? වෙන මොන හරි මේක. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවද ඔයාලට අහන්න? මුපි මම මේක මේ ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේක how we are going to do the purchasing SSL certificate and how to merge with our domain. So that definitely will be covered in the next week most probably. Like we can do that one. Like I'll show you how to configure the web server and how to configure the SSL as well. සර් SSL එකෙන් මොකද්ද ඒකේ තියෙන ඒකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ security ඒක security. එතකොට SSL උනාම ඔයාගේ data ටික ඔක්කොම යන්නේ. දැන් උදාහරණයක් මේක මම ආයෙම Facebook එකේ අරගත්තොත් එහෙම මේ HTTPS කියන්නේ මේක security. මේ මම මේ යවන user මේක මම user name එක password එකක් යනවනේ. ඒ user name password එක සහ මම මේ දැන් බලන content තියෙන්නේ. මේ බලන content එකක්වත් පිටේ කෙනෙක්ට බලන්න බෑ. මේ total content එක ඔක්කොම මේක මේව කරලා යවන්නේ කියන්නේ මේ එන්ක්‍රිප්ට් කරලා. ඔව්. එන්ක්‍රිප්ට් කරලා යවන්නේ. මේ ප්‍රයිම් ලෑන් කාර්ය නම් මුන්ට ගෑප්පට හා කරන්න පර්ච් එක 3.90 මේ අපේ වෙල ෆාම් එක ළඟ.
very good අන්න ඒක තේරුණාද ඔයාලට ඔව් සර් ඒ SSL කියන්නේ සර් ඔතන මේ ඔය මේ URL එකේ ඔය වම් පැත්තේ අර මේ කොළ පාට ඉබ්බා ලොක් එක ලොක් ඒ එතන මේ ලොක් එක වැටෙන SSL එක සාමාන්‍යයෙන් දැන්ට මේ SSL නැති සයිට් වලට යන එක ටිකක් රිස්කි කියලා තමයි කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් මේක ගත්තොත් එහෙම මම නිකම් පේනනේ මේ හැම එකක්ම HTTPS යන පේනවද නේද මේක ඔයාලට ඔව් SSL මම ඒක ඔයගලන්ට කරලා පෙන්නන්නම් ලබන සතියෙන් වර කරමු වෙබ්සයිට් කරද්දි right හරි guys එහෙනම් අපි අදට බ්‍රේක් කරමු the DNS concept එක ඉවරයි ලබන සතියේ අපි මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකක් කරමු හරි සර් ප්‍රැක්ටිකල් එකක් කරා ඔයාලට DNS කොහොමද සර්වර් එකක් කන්ෆිගර් කරන්න යනම් මම ඒක බලමු අපි next week meet එකමු එතකන් see you bye bye next week වලින් ඉවරයි ඒ කියන්නේ සැප්තැම්බර් අන්තිම වෙන්න කලින් ඉවරයි එහෙනම් see you bye bye guys okay sir thank you good night Okay, sir. Thank you. Good night, sir. good night thank you sir good night